सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं
वाहतालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலகாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஓஹோ நிலைச்சுவர் வைத்து கண்புது நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துடந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ओं हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் தாயாருடைய மங்களாசாசனத்தை ஸ்வீகரித்து சீதையிடத்தில் வந்தாள் சுவாமி. சீதைக்கும் ராமனுக்கும் பல சர்க்கங்கள் சம்வாதம் நடக்கிறது. ஒரு மனுஷனுக்கு ஏற்படக்கூடிய சுகமோ துக்கமோ அந்த ஒரு பாகம்தான், ஒரு சின்ன பாகத்தை தான் அப்பாவோ அம்மாவோ கூட பிறந்தவர்களோ பிள்ளையோ மாட்டு பொண்ணோ அவெல்லாம் பங்கு போட்டுக்க முடியும். இதை சீதை எடுத்து சொன்னால் இது ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் பெரிய உண்மை. 50 வயசில் ஒருத்தருக்கு திடீர்னு வேலை போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு நிறையா இருக்குது. 80 வயசில் தகப்பனாக இருக்க என்ன பண்ண முடியும்? அப்பா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கா, பென்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் வேணால் கொடுக்குறேன்னு சொல்லலாம். அவருக்கு பென்ஷன் வந்தால் அவரே பிள்ளையை நம்பி இருந்தார்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரியாக போயிடும்பா ஏதோ வார்த்தை ஆறுதலாக சொல்லலாம். கூட பிறந்தவாழ்னா கவலைப்படாதோ நாங்கள்லாம் கூட இருக்கோம்னு சொல்லுவாள். ஆனால் அந்த சிரமத்தை முழுக்க வாங்கி அனுபவிக்கக்கூடியவள் பத்னி தான். புருஷனுக்கு வரக்கூடிய சிரமத்தை முழுக்க ஆர்யபுத்திர பிதா மாதா பிராதா புத்திரஸ்ததா ஸ்னுஷா ஸ்வானி புண்ணியானி புஞ்சானாக
ஸ்வம் ஸ்வம் பாக்யம் உபாசதே பர்த்துஹு பாக்யம் து பாக்யைகா பிராப்னோதி புருஷர்ஷபா அதச்சைவாகமாதிஷ்டா வனே வஸ்தவ்யமித்யபி. இப்படியெல்லாம் சீதை சொல்லி, நான் பிதாவுடைய கிரகத்தில் இருக்கிற போதே பிராமணோத்தமர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காள். எனக்கு புக்காத்தில் வந்தப்புறம் வனவாசம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காள். பிராமணானாம் தபஸ்வினாம். அது மாத்திரமில்லை, ஒரு தபஸ்வினியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ பிக்ஷினியாக சாதுவர்த்தாயாக எங்கள் அம்மாட்ட வந்து சொன்னாள், இந்த குழந்தைக்கு வனவாசம் இருக்குது, பின்னாடி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காள். அதனால் வனவாசஸ்ய சூரஸ்ய சரியாகி மமரோச்சதே. காட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாகம்தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் நான் முன்னாடி வந்துடுவேன். மிருந்தந்தி குஷகண்டகான்னு போகக்கூடிய வழியில் இருக்கக்கூடிய முள் கல் எல்லாத்தையும் விலக்கி பாதையை சுத்தம் பண்ணுவேன். அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமிங்கிறது லிட்ரல் மீனிங்காக மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு ஹையர் லெவலில் முதற்கொண்டு அவள் அப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்கா சீதா. ஏன்னா ராவணனை வதம் பண்ணுறதுக்காக தான் வனவாசம். ராவணனை வதம் பண்ணுற போது சுவாமி லங்கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இவா 10 மாதம் முன்னாடி போயிட்டாள் லங்கையில். அக்ரதஸ்தேக விஷயாமி விருந்தந்தி குஷகண்டகான்னு அப்படிகள்லாம் சொன்னாள். கடைசியில் ஒரு பெரிய குண்டு தூக்கி போட்டாள். நீங்கள் என்னை அழைச்சின்னு போகிறதா இல்லைன்னா நான் இப்போவே விஷத்தை பானம் பண்ணுவேன், இல்லை அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணுவேன், இல்லை கழுத்தில் கல்லை கட்டிட்டு சமுதிரத்திலையோ நதியிலையோ இறங்கிடுவேன். விஷமக்னிம் ஜலம் வாஹம் ஆஹஸ்தாஸ்யே மிருத்யுகாரணாத். எதிமாம் இப்படி ரொம்ப பிரார்த்திக்கக்கூடிய என்ன, உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட துக்கத்தை கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடிய என்ன, சமான சுகதுக்கினி, சுகத்தையும் துக்கத்தையும் ஒன்றா பாவிக்கக்கூடிய என்ன, நீங்கள் கூட காட்டுக்கு அழைச்சின்னு போகாமல் இருந்தால் இப்போவே உயிரை இழந்துடுவேன். அதுக்கும் பேசாமல் இருந்தார் சுவாமி. அப்போ தான் பிரியத்துடைய மிகுதியால் கொஞ்சம் கடிஞ்சு பேசினாள் வால்மீகி. பிணையாச்ச அபிமானாச்ச பரிச்சிக்ஷேபராகவும். என்ன இவ்வளோ தூரம் நான் கரடியாக தின்றிருக்கேன், தொண்டை தண்ணி வற்றி போகும்படியா நீங்கள் கூட அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு மனசு இறங்க மாட்டேங்கிறே. என்ன காரணம் இப்போ தான் தெரிஞ்சது. காட்டில் வச்சு அந்த ரட்சிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி, அந்த தீர்மானம் உங்களுக்கு இல்லை போல் இருக்குது. இது முன்னாடி எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா, நீங்கள் ஒரு வேஷ்டி கட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீன்னு தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு போய் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்க மாட்டாரே. கிந்த்வாமன்யத வைதேகா பிதாமே மிதிலாதிபா ராமஜாமாதரம் பிராப்பிய ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம். இந்த இடத்தோட நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. இது 2 விதமாக அர்த்தம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நேற்றுக்கு ஒன்றும் அவதார ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி விட்டாள். பார்வதி தான் ராமனா வந்திருக்காள், பரமேஸ்வரன் சீரியா வந்திருக்காள். அதனால் ஸ்திரியும் புருஷ விக்கிரகங்கிறது அவதார ரகசியம். நந்திகேஸ்வரர் ஆஞ்சநேயராக வந்திருக்காள். அதை பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்துலேயும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஆஞ்சநேயரை பார்த்த உடனே ராவணன் கிமேஷ பகவான் நந்தி பவேத் சாட்சாதிகாகதா ஏன சப்தோஸ்மி கைலாசே மயா சஞ்சாதிதே புரா. சாட்சாத் நந்திகேஸ்வரா இருப்பரோ அப்படின்னு ராவணன் சந்தேகப்படுறான் ஆஞ்சநேயனை பார்த்து. அதுவும் அவதார ரகசியத்தை அப்படி லேசாக குட்டை உடைக்கிற மாதிரி சூச்சகமாக சொல்லியிருக்காளுங்க. இன்னொரு விஷயம், இப்படி சொன்னது அன்பாக சொல்லியிருக்கலாம், பிரியம் மிகுதியாக சொல்லியிருக்கான். இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்டு. அதுக்கு க்ஷமாபனம் கேட்குற மாதிரி அடுத்தாப்பில் ருக்மிணி அவதாரம் பண்ணபொழுது தன்மே பவான் கலுபிருத பதிரங்கஜாயாம் ஆத்மார்பிதச்ச பவதோத்திர விபோ விதேகி மா வீரபாகம் அபிமர்ஷது சைத்யாராத் கோமாயுவன் மிருகபதேகே பதிமம்புஜாட்சா. 3வது ஸ்லோகம். அதுக்கு முன்னாடி 2வது ஸ்லோகத்திலேயே க்ஷமாபனம் கேட்டுவிட்டாள். காஹத்வா முகுந்த மகதி குலசீலரூப வித்யாவயோத்ரவிணதாமபிகி ஆத்மதுல்யம் தீராபதிம் குலவதி நவ்ரணீத கன்யா காஹாதே நிருசிம்ம நரலோக மனோபிராமம். நரசிம்மான்னு சொன்னால் நரசிரேஷ்டன், எல்லாருடைய மனசையும் கவரக்கூடியவன், மனோபிராமம் அதான் நேர் அர்த்தம். ஆனால் சம்பிரதாயத்தில் பெரியவாள்லாம் நிருசிம்மாவதாரத்திலையும் ராமாவதாரத்திலையும் ஏற்பட்ட ஒரு அபச்சாரத்துக்காக நிருசிம்மாவதாரம் கிருதயுகம், ராமாவதாரம் தேதாயுகம், க்ஷமாபனம் கேட்குறது துவாபர யுகத்தில் ருக்மிணி கிருஷ்ணன்ட்ட சந்தேசத்தில் க்ஷமாபனம் கேட்குற காலே நிருசிம்ம நரலோக மனோபிராமம். அது மாத்திரம் இல்லை, உங்கள்கிட்ட ரொம்ப
தேஜஸ் இருக்குது, சூரியன் இருக்கிற மாதிரி தேஜஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு எல்லோரும் சொல்கிறா. அது சொல்கிறதெல்லாம் சத்தியம் இல்லை. வாஸ்தவத்தில் உங்கள்கிட்ட தேஜஸ் இல்லை. அனுதம்பதலோகோயம் அஜானாத் யத்விவக்ஷ்யதி தேஜோ நாஸ்தி பரம் ராமே தபதீவ திவாகரே द्युमत्सेन सुतं वीर सत्यवन्तमनुव्रतहां सावित्रीम् इव मां राम त्वं सावित्रीम् इव मां विद्धि त्वम् आत्मवशवर्तिनीं. சாவித்ரி சரித்திரத்தை போய் ஒரு உபபர்வா 108 உபபர்வாவில் ஒரு உபபர்வா பதிவிரதா மகாத்ம பர்வான்னு ஸ்ரீமத் மகாபாரதத்தில் வனபர்வாவில் ஒரு உபபர்வாவாக மார்க்கண்டேயர் பாண்டவாதிகளுக்கு தான் எடுத்து உபதேசம் பண்ணிருக்கேன். அந்த சாவித்ரி சரித்திரத்தை இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸு, சுந்தரகாண்டத்தில் சாவித்ரி சத்தியவந்தன் சேர்ந்து 11 பதிவிரதைகள் சொல்லும்போது அங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சீதவாக்கால் இருக்கிறார். இது என்ன சுவாரஸ்யம்னா ரெண்டுமே சீதவாக்கால் தான் சொல்லியிருக்கேன். அயோத்தியா காண்டத்தில் சொன்னதும் சீதவாக்கு தான், சுந்தரகாண்டத்தில் சொன்னதும் சீதையுடைய வாக்கு தான். ஏன்னா பதிவிரதையுடைய பெருமை பதிவிரதைக்கு தானே தெரியும். இனத்தோடு தானே செய்கிறோம். இவ தான் சொல்ல முடியும். சாவித்திரியை பற்றி சீதை தான் சொல்லணும், சீதையை பற்றி சாவித்திரி தான் சொல்கிறோம். யார் சொல்ல முடியும்? இந்த சாவித்திரியுடைய சரித்திரம் பூர்வத்திலேயே ஏற்பட்ட சரித்திரமாக இருக்குது. ஆனால் ரீகவுண்ட் பண்ணது துவாபர யுகத்தில் வியாசர் பாரதத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டாரே தவிர அது மார்க்கண்டேயர் சொன்னது துவாபர யுகத்தில். ஆனால் கதை நடந்தது ரொம்ப நாள் முன்னாடி நடந்திருக்கணும். ராமாயண காலத்துக்கும் முன்னாடி நடந்திருக்கு. அதனால தான் ஜுமத்சேனன் என்ற ராஜாவுக்கு பிள்ளையாக பிறந்தவர் சத்தியவான். அந்த சத்தியவான் பின்னாடி மரணகாலம் வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சிருந்து கூட கொஞ்சம் கூட மனசு தளரப்படாமல் அஸ்வபதியுடைய பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய சாவித்திரி எப்படி பர்த்தாவோடு பின்னாடி தொடர்ந்து போனாலோ அது மாதிரி நான் கூட தொடர்ந்து இருக்கக்கூடியவள் நான். ஜுமத்சேன சுதம் வீர சத்யவந்தமனுபிரதாம் சாவித்ரீம் இவ மாம் வித்தி துவம் ஆத்மவசவர்த்தினீம். ஆத்மவசவர்த்தினி மனசை அடக்கி ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு அடங்கி இருக்கக்கூடியவள் நான். அது மாத்திரம் இல்லை, அங்கே காட்டில் போனால் சிரமங்கள்லாம் ஏற்படும் சொன்னேளே. மகாவாத சமுத்தூதம் என்மாம் அபகரிஷ்யதி ரஜோ ரமண தன்மன்யே பரார்த்தியமிவ சந்தனோ. காற்று வீசி அந்த காற்றில் வரக்கூடிய புழுதி மேலே பட்டு கொடுத்துனாக்க உங்களோட கூட இருக்கும்போது இந்த புழுதியை வசந்த சந்தனமான எடுத்துப்பேன். பத்திரம் மூலம் பலம் யத்வம் அல்பம் வா எதி வா பகு தாஸ்யசி ஸ்வயமாகிருத்திய தன்மே அமிர்தரசோபமௌ. ஒரு பழமோ ஒரு கிழங்கோ ஒரு புஷ்பமோ எதுவாக இருந்தாலும் சொல்பமாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் பிரியத்தோடு கொண்டு கொடுத்தேன்னா அதுதான் எனக்கு அமிர்தத்துக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடியது. இப்படியெல்லாம் பலவாறு சொன்னாள். சொல்லிவிட்டு அதுக்கு மேலே மனசில் இருக்கக்கூடிய துக்கத்தை அடக்க முடியாமல் சாவித்தா பகுபிர் வாக்கீஹி திக்தைரிவ கஜாங்கனா சிரசன்னியதம் பாஷ்பம் முமோச்சாக்னிமிவாரணிஹி. ரொம்ப நாழியாக மனசுக்குள்ளே வச்சிருக்கக்கூடிய துக்கத்தை அடக்க முடியாமல் பொலன்னு கண்ணீர் பெருக்கி அழுதுட்டாளாம் சீதாதேவி. அந்த அழுகையை பார்த்து சுவாமிக்கு பொறுக்க முடியல. உடனே மனசு மாறப்போகுது சுவாமியுடைய மனசு. எப்படி கண்ணீர் பெருக்கினாள்? அர்ணிக்கட்டையை கடைகிற போது அர்ணிலேருந்து கிளம்பக்கூடிய அக்னியை போல முமோச்சாக்னிமிவாரணிகி. அதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் உண்டு. ஆனந்த கண்ணீராக இருந்தால் குளிர்ந்த கண்ணீராக இருக்கும், துக்க கண்ணீராக இருந்தால் கொந்தளிப்புலேருந்து வரக்கூடியதுன்னு சூடாக இருக்கும். இதை பின்னாடி குஹ சங்கமத்தில் போய் ரொம்ப அழகாக சம்பூராமாயணத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அது வரபோது சொன்னேன். குஹனை சந்திக்கிற போது துக்க கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீர் ரெண்டையும் சேர்த்து பிரிக்கலான்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. பட்டத்திலையும் சொல்லியிருக்க ஆனந்தத்தால் பெருக்கக்கூடிய கண்ணீர் இது குளுமையாக இருக்கும். ஏன்னா மனசு குளிர்ந்து போய் தான் ஆனந்தம் ஏற்படுறது. 2வது தசகத்தில் போய் அதை சொன்னேன். ஏவம் பூதமனோக்யதானவசுதா நிஷ்யந்த சந்தோகனம் தொத்ரூபம் பரச்சித் ரசாயனமயம் சேதோஹரம் ஸ்ருண்வதாம் சத்ய பிரேரயதே மதிம் மதயதே ரோமாஞ்சயத்யங்ககம் வியாசிஞ்சத்யபி சீதபாஷ்பவிசரைகி ஆனந்தமூர்ச்சோத்பவைகி. சீதபாஷ்பவிசரைகி ஆனந்தமூர்ச்சோத்பவைகி. இது துக்கத்தால் வரக்கூடிய கண்ணீர். அதனால் கொதிப்பாக இருக்குது. அதனால தான் முமோச்சாக்னிமிவாரணிகி
சிரசன்னியதம் பாஷ்பம் முமோச்சாக்னிமிவாரணிகி. வால்மீகி ராமாயணத்தில் இப்படி தான் இருக்குது. உடனே சுவாமி மனசு மாறி கொடுத்துங்கிறது மேற்கொண்டு இருக்குது. சம்பிரதாயமாக இதுக்கு மேலே ஒரு வாரம் சொல்லுவாள். சீதை கேட்டாலாம், ராமருடைய மனசு தெரியும் அவளுக்கு, சுவாமி நினைக்கிறது தெரியும், சுவாமி எப்படி ஒரு கிவன் சுச்சுவேஷனில் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருப்பாள்னு தெரியும். ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்டாலாம், கைகேயி தாயார் நீங்கள் காட்டுக்கு போகணும்னு சொன்ன உடனே, ராஜாவுடைய உத்தரவை சொன்ன உடனே, நீங்கள் நேராக இங்கே வந்தேடா வேறு எங்கேயாவது போய்ட்டு வந்தேடான்னு கேட்டாலாம். இதை சம்பிரதாயமாக சொல்கிறது. சுவாமி பொய் சொல்ல மாட்டானுங்கிறதும் தெரியும். எங்கள் அம்மா கௌசல்யை பார்த்துட்டு வரேன், உங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாள்னு கேட்டாள். நான் உங்களோட கூட வரேன்னு சொன்னாள். நீங்கள் என்ன பதில் சொன்னேள்? பர்த்தாவோட பக்கத்தில் இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறது தான் தர்மம்னு சொன்னேன். ஓஹோ, அப்போ பர்த்தாவோட பக்கத்தில் இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறது உங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு ஸ்திரீ தர்மமோ எனக்குன்னா வேறு தர்மமோன்னு கேட்டாள். கிளம்புன்னுட்டா. யத் சிருஷ்டா சிமயா சார்த்தம் வனாய மதிரேக்ஷணே நவிகாத்தும் மயா சக்யா கீர்த்திராத்மவதாயதா. உன்னை பிரம்மா படைக்கிற பொழுது என்னோட கூட வனவாசத்தை அனுஷ்டிக்கணும்னு படைச்சிருந்தாருன்னா நான் தடுக்க முடியாது. எது போல் தெரியுமோன்னா, ஒரு ஆத்மவானாக இருக்கக்கூடிய, ஆத்மவானா ஆத்ம ஞானின்னு அர்த்தம். ஆத்மாவை உடையவன் அர்த்தம் பண்ணப்படாது. சில விஷயங்களில் வான்கிற சஃபிக்ஸ் ஆனது உடையவன்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். சீலவான் சீலமுடையவன், தர்மவான் தர்மத்தை உடையவர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆத்மவான்னா ஆத்மாவை உடையவன்னா, உடையவன் ஒத்தன் உடைமைன்னு ஒன்று ரெண்டு பிரிஞ்சு பிரிந்துடுமே. ஆத்மாவை தெரிஞ்சின்றவன் அர்த்தம். ஆத்மான்னு சொன்னால் ஆத்மாவை தெரிஞ்சின்றவன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிஷ்டராக இருக்கக்கூடிய மகானுக்கு அவருக்கு கீர்த்தியை பற்றி கவலை உண்டா? உலகமே மித்தியன்னு தெரிஞ்சிருந்தவருக்கு இந்த உலகத்தை 4 பேர் கொண்டாடினா என்ன, இல்லை தூத்தினா என்ன, அவருக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை. ஆனால் இவருடைய ஒரு தேஜஸ், இவருடைய தபஸு, அந்த புண்ணியமானது தானாக இவருடைய புகழானது 4 திக்குகளிலும் பரவும். எது போல் தெரியுமா? நித்தியமல்லின்னு ஒரு புஷ்பம் சாயங்காலம் தான் மலரும். கமகமகமான வாசனை நல்லா ஜம்முன்னு இருக்கும். அது யார் கதவையும் போய் தட்டிண்டு நான் மறந்துருக்கேன் வந்து பறிச்சுங்கோ, தொடுத்து தலையில் சுட்டிங்கோ, சுவாமிக்கு சாத்துங்கோ அப்படின்னு அது ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு தேவையில்லை. அந்த வாசனையே அது மறந்துருக்குன்னு காட்டி கொடுக்குறது. அது ஒன்றும் பேச வேண்டாம், கிட்டக்க வர வேண்டாம், அது இருக்கிற இடத்துலையே மரத்தில் இருந்தால் போகும். அந்த வாசனையானது எப்படி மறந்துருக்குன்னு காட்டி கொடுத்துருமோ, அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் பண்ணக்கூடிய புண்ணிய கர்மா 4 திக்குகளிலையும் பரவும். அவன் ஒன்றும் இதை பற்றி ஆசைப்படாமல் இருந்தாலும் கூட, யதா விரக்ஷஸ்ய சம்புஷ்பிதஸ்ய தூராத் கந்தோவாத் ஏவம் புண்ணியஸ்ய கர்மணோ தூராத் கந்தோவாதி. தைத்திரி உபனிஷத் போய் சொல்கிறது. அந்த மாதிரி கீர்த்திகி ஆத்மபதாயதா. தொட்ட இடங்களெல்லாம் வேத பிரமாணம் தான். வால்மீகி கொடுத்த திருஷ்டாந்தங்கள்லாம் பார்த்துட்டா எங்கேயோ வேதத்தில் இருக்குது. அப்படி தான் வால்மீகியோட வாக்கு சரஸ்வதி வாக்கில் வந்திருக்கா. கீர்த்திகி ஆத்மபதாயதா. ஆத்மமானாக இருக்கக்கூடியவன் கீர்த்தியை விரும்பாமல் இருந்தாலும் கூட அந்த கீர்த்தி எப்படி இவனால் தவிர்க்க முடியலையோ, நவிகாத்தும் மயா சக்யா கீர்த்திராத்மபதாயதா. அது மாத்திரமில்லை, நீ எனக்கு ஒன்றும் காட்டுற ஒன்றும் பயம் இல்லை. நகிமேஸ்தி பயங்கிஞ்சிது ஸ்வயம்போகோ இவ சர்வதா. ஸ்வயம்புவாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவை போல எனக்குன்னு எனக்கு பயம் இல்லை. நீ காட்டுக்கு வரணும் தீர்மானமாக இருந்தால் உனக்கு நான் துக்கத்தை கொடுத்து உன் அழுகியை வச்சுட்டு நான் பித்ருவாக்கிய பிரதிபாதனம் பண்ணணும்னு நினைக்கல. நதேவி தவ துக்கே ந ஸ்வர்கமபி அபிரோச்சகே நகிமேஸ்தி பயங்கிஞ்சிது ஸ்வயம்போரிவ சர்வதா. உனக்கு துக்கத்தை கொடுத்து எனக்கு சொர்க்கம் கூட வேண்டாம். நிச்சயமாக வனவாசம் உன்னை அழவிட்டுட்டு நான் ஒன்றும் வனவாசம் பண்ண போகிறது இல்லை. நீ கிளம்புறதுக்கு தயாராகிடு. பிரம்மா உன்னை அப்படி படைச்சிருந்தாருன்னா நீ என்னோட கூடவா, சகதர்மச்சரீதவா, நீ தர்மத்தை நல்லா அனுஷ்டானம் பண்ணி என்னோட கூட வரணும். அனுகச்சஸ்வமாம்பீரு சகதர்மச்சரீதவா. அப்பாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறது அதை விட வசந்த தர்மம், அதுக்கு சமமான தர்மம் கூட வேறு ஒன்று கிடையாது. சத்தியத்தையே ஒருத்தன் ரட்சித்தான். தானங்கள் நிறைய கொடுத்தாள். பெரியவர்களுக்கெல்லாம் கௌரவம் காட்டி அவளை பகுமானப்படுத்தினாள். நிறைய யஜ்யங்கள் கொடுத்து பண்ணி நிறைய தட்சிணைகள்லாம் கொடுத்தாள். இது எதுவும் இது இவ்வளோ புண்ணியத்தையும் சேர்த்து ஒரு தங்க திராசுடைய ஒரு தட்டில் அடுக்கி இன்னொரு திராசில் அப்பாவுக்கு சேவை பண்ணலாம் ஒருத்தனாக்க, அந்த அப்பாவுக்கு செய்யக்கூடிய பித்ரு சேவைங்கிற புண்ணியம் இருக்கக்கூடிய தட்டு தான் கனம் ஜாஸ்தியாக கீழே இறங்கி இருக்கும். ந சத்தியம் தானமானு வா நைக்யாச்ச ஆப்த தட்சிணாக ததா பலகரா சீதே யதா சேவா பிதுர்ஹிதா. அது மாத்திரமில்லை, தேவகந்தர்வகோலோகான் பிரம்மலோகான் ததைவ ச
பிராப்னுவந்தி மகாத்மானஹ மாதா பித்ருபராயணாக. தேவலோகம், கந்தர்வலோகம் இதெல்லாம் போகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய, மனுஷனால் நினச்சி பார்க்க முடியாத போகங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய லோகங்கள். கோலோகம்ங்கிறது கிருஷ்ணன் கோபஸ்திரிகளோடு சேர்ந்து அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய லோகம். அந்த கோலோகம் எல்லாத்துக்கும் மேலே பிரம்மலோகம். மேல் லோகங்களில் ரொம்ப வசந்த லோகம் பிரம்மலோகம். அந்த பிரம்மலோகத்துக்கு மேலே வைகுண்டம் தான். அந்த பிரம்மலோகத்தில் போனால் தான் சாதனை பண்ணி மறுபடியும் ஜென்மா வராமல் இருக்கக்கூடிய மோட்சத்துக்கு வழி தேடிக்க முடியும். ஒன்றும் இந்த பூலோகத்தில் பண்ணோம், இல்லை பிரம்மலோகத்தில் பண்ணோம். இது ரெண்டு தான் சாதனா லோகங்கள். அந்த பிரம்மலோகம், அதே மாதிரி தேவலோகம், கந்தர்வலோகம், இந்த லோகங்கள்லாம் காத்துன்னு இருக்கான். யாருக்கு? மாதாபிதாவுக்கு சேவை பண்ணக்கூடியவாருக்கு இந்த லோகங்கள்லாம் கேரளத்துலேருந்து வரணும் வரணும் வரணும்னு சொல்லி காத்துன்னு இருக்காள். பிராப்னுவந்தி மகாத்மானஹ மாதா பித்ருபராயணாக. அதனால் பிராமணேபியஸ்ச ரத்னானி பிக்ஷுகேபியஸ்ச போஜனம் தேகிச்சாசம் சமானேபியः சந்த்வரஸ்வச்சமாச்சிருகு. பிராமணோத்தமர்களுக்கெல்லாம் நிறைய தனத்தெல்லாம் தானம் பண்ணு. அப்படி சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லாமல் சிரமப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பிக்ஷுக்களுக்கு நல்லா வயர் நிறைய அன்னத்தை போட்டு அன்னதானம் பண்ணு. எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிவிட்டு நீ சீக்கிரமாக கிளம்பிவிடு, தாமதம் பண்ணலாம். காட்டுக்கு பொழுதும் தீர்மானம் ஆகிடுச்சுன்னா சந்த்வரஸ்வ சீக்கிரமாக கிளம்பிடணும். மாசிரம் கொஞ்சம் கூட தாமதம் வேண்டாம். இப்படி சொன்ன உடனே தத பிரகிஷ்டா பரிபூர்ணமானசா யசஸ்வினி பர்த்துரவேக்ஷ பாஷிதம் தனானி ரத்னானி ச தாது மங்கலா பிரச்சக்ரமே தர்மபிருதாம் மனஸ்வினி. பரம சந்தோஷப்பட்டு ரெண்டு பதங்கள் போட்டாள் சீதைக்குங்க. யசஸ்வினின்னு ஒரு பதம், மனஸ்வினின்னு ஒரு பதம் போட்டாள். யசஸ்னா கீர்த்தி, சுத்தமான கீர்த்தி, சாஸ்வதமான கீர்த்தி சீதைக்கு வரப்பொழுது காட்டில் போனதுனால தான். நீங்கள் மாட்டில் காட்டுக்கு போய்ட்டு வாங்கோ, என்னால் காட்டில் தான் வர முடியாது, நான் இங்கேயே பேசாமல் இங்கேயே இருக்கேன், சௌக்கியமாக ஹம்சத்தூலுக்கா மஞ்சத்தில் படுத்துட்டு அயோத்தியில் சௌக்கியமாக சாப்பிட்டுட்டு விளக்கி சௌக்கியமாக இருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தாள்னா ராமாயணத்தில் சீதையுடைய பேர் வந்திருக்குமா? இல்லை ராமாயணமே தான் வந்திருக்குமா? ராமாயணமே வந்திருக்காது. ஏன்னா சீதை காட்டுக்கு போனதுனால தானே ராவணன் திருடி கொண்டு போனான். அப்புறம் தானே கதையே மேற்கொண்டு சுவாரஸ்யமாகுது. இவர் மாட்டில் அயோத்தியில் இருந்தாருன்னா 14 வருஷம் போனார்னு ஒரு 14 ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டு திரும்பி வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணாரு. முடிச்சுட்டு நாமும் இன்றைக்கே முடிச்சுட்டு கிளம்ப வேண்டியது, அதுக்கு போக வேண்டியது தான். சீதை காட்டுக்கு வந்ததுனால தான் அந்த சீதையுடைய யசஸ்ஸு, ராமாயணத்துடைய கீர்த்தி எல்லாமே பரவித்து. அதோடு கூட மனஸ்வினி நாள் இது வந்து ஒரு ஃபைனல் டெஸ்ட் சீதைக்கு. பகவானோட கூட போகிறதுன்னு ஒரு ஜீவன் தீர்மானம் பண்ணால், இஃப் யூ வாண்ட் டு வாக் தி ஸ்பிரிச்சுவல் பாத், இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். க்ஷுரஸ்ய தாரா அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்லுது. இப்போ டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் பாருங்க. சீதை புருஷனோட கூட போகிறாங்கிறது சாதாரணமாக கதையாக சொல்லிட்டு போகிற போது, ஒரு ஜீவன் பரமாத்மாவுக்கே தன்னுடைய வாழ்க்கையை டெடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சான்னா, சம்சாரமானது ஒரு பெரிய காடாட்டமாக இருக்குது. அந்த காட்டில் மேடு பள்ளங்கள், கஷ்ட நஷ்டங்கள் நிறைய இருக்குது. இருந்தாலும் இதெல்லாம் பரவாயில்லை, இதுக்கு மேலே எல்லாத்துக்கும் மேலே பகவான் பக்கத்துலேயே இருக்கும், இதுதான் நமக்கு பெரிய லாபம், ஆத்ம லாபம் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ஜீவன் இந்த பாதையை சூஸ் பண்ணுற பொழுது அவனுக்கு ஃபைனலாக ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறார். இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் ஏதாவது ஒரு வஸ்துவில் அவனுக்கு ஆசை இருக்கா, அட்டாச்மெண்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறார். அந்த அட்டாச்மெண்ட் எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சால்தான் பகவானோடு போக முடியும். கொஞ்சம் ஏதாவது இங்கே ஒட்டியிருந்தால் கூட ஆத்மார்த்தே பிருத்திவியும் தியஜேத்ன, ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடியவன் உலகத்தை முழுக்க தியாகம் பண்ண தயாராக இருக்கணும். இந்த உலகம் மாத்திரம் இல்லை, புண்ணியங்கள்லாம் பண்ணி அடையக்கூடிய சொர்க்காதி புண்ணிய லோகங்கள் இருக்கே, அந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்களும் வேண்டாம், பிரம்மலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகமாக வேண்டாம், மோட்சமே எதிர்த்தாப்பில் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து நின்னால் கூட எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு பகவான் போகும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவனுக்கு தான் அந்த பாதை. அது இது பக்தி மார்க்கத்தில். வேதாந்த மார்க்கமாக ஞான மார்க்கமாக இருந்துவிட்டால் மோட்சம்தான் நமக்கு லட்சியம். இங்கே வந்து பகவானுடைய சாநித்தியம், பகவானுடைய சாமீப்பியம் மோட்சத்தை விட வசத்தின்னு சொல்கிறது பக்தி மார்க்கம். மொத்தத்தில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள், இந்த லோகமோ பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்களோ, புண்ணியத்தால் கிடைக்கக்கூடிய போகங்களோ, இது எல்லாமே அழியக்கூடியது. பிரகலாதனுடைய உபதேசத்துலையும் அதான் சொன்னாள். இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள்லாம் எப்படி அழியக்கூடியதாக இருக்கோ, அதே மாதிரி தான் பரலோகத்தில் புண்ணியத்தால் கிடைக்கக்கூடிய போகங்களும் அழியக்கூடியது. இதை விட கொஞ்சம் அதிக நாள் இருக்கலாம், அது அவ்வளோதான். அது புண்ணியத்துடைய எக்ஸ்டென்ட்டை பொறுத்து. புண்ணியம் தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா அங்கேருந்து திருப்பி கழுத்தா கொடுத்து அனுப்பிச்சிட போகிறான். அப்புறம் ஒரு க்ஷணகாலம் கூட வச்சுக்க மாட்டான். அங்கே ஒன்றும் கிரேஸ் பீரியட்லாம் கிடையாது. க்ஷீணே புண்ணியே மர்த்தலோகம் விசந்தி.
தாட்சணியம் கிடையாது, தய கிடையாது, பிடிச்சி கழுத்து பிடிச்சி தள்ளி அனுப்பிச்சிடுவோம். மறுபடியும் ஜென்மம் எடுக்க வேண்டியதான். திருப்பி திருப்பி அங்கே போகிறது, புண்ணியம் பண்ணுறது, போகிறது திரும்பி வருது, போகிறது திரும்பி வருது. இந்த மாதிரி ஒரு சக்கரத்தை தானே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவர்கள் எல்லாம் ஒன்று மேலே போகணும், இல்லை கீழே போகணும். நரக்கத்துக்கு பாப்பம் பண்ணியிருந்தால் நரக்கத்தில் போய் நரக்க யாத்தனை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் ஜென்மா எடுக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த ஜென்மா எடுக்காமல் இருக்கணும்னா பகவான் ஒத்தந்தான் நமக்கு லட்சியம்னு ஒரே தீர்மானமாக இருக்கணும். அப்படி தீர்மானமாக இருக்கிறது அவனுக்கு பணத்துலேயோ பதவியிலையோ புகழ்லையோ எதுலேயுமே கியாதி லாப பூஜையில் அவருக்கு ஆசை இல்லாமல் இருக்கணும். அதான் ஃபைனல் டெஸ்ட்டாக வச்சாள் சீதைக்கு. எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணினாள். பிராமணேபியஸ்ச ரத்னானி பிக்ஷுகேபியஸ்ச போஜனம் தேகிச்சாசம் சமானேபியா சந்த்வரஸ்வச்சமாச்சிருகு. அப்போ சந்தோஷப்பட்டாளாம். பகவான் தன்னை கூட அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டாளே. தானம் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை, எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணலாம். கட்டின்ற புடவையோட கிளம்பினால்தான் இருக்குது. அந்த புடவைக்கு மேலே மரவுரி கட்டின்னு கிளம்பினால்தான் இருக்குது ராமாயணத்தில். மாற்று புடவை எடுத்துக்கல, மாற்று மரவுரியும் எடுத்துக்கல. நாளைக்கு ஸ்நானம் பண்ணால் என்ன பண்ண போகிறோன்னு யோசனை பண்ணல. ஸ்நானம் பண்ணால் அடி காயிற போது நுனியை கட்டிக்கிறது, நுனி காயிற போது அடியை கட்டிக்கிறது. அப்படி தான் ஒரு 2-3 தலைமுறை முன்னாடி ரொம்ப சிரமப்படக்கூடிய குடும்பங்கள் அப்படி தான் இருந்தது. மாற்று வஸ்திரம் கூட இருக்காது. இதெல்லாம் நமக்கு நினச்சே பார்க்க முடியாது இந்த காலத்தில். அவளுக்கு ஒரு கபோர்டு போட மாட்டேங்கிறது, அத்தனை நல்லா ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கா. அப்போ 3-4 தலைமுறை முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு வேஷ்டி, ஒரே ஒரு புடவை இருக்கும். எங்கேயோ ஆத்தங்கரையில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய சமயத்தில் அந்த அடி காயிற போது நுனியை பிடிச்சி நிற்பாள், நுனி காயிற போது அடியை பிடிச்சி நிற்பாள். புருஷானுக்கு அவ்வளோ சிரமம் இல்லை. ஒரு துண்டை கட்டி விட்டா அந்த வேஷ்டியை ஒத்தையாக பரப்பி 4 பக்கத்தில் 4 கல்லை வச்சுவிட்டா ஆத்தங்கரை காற்றுல 10 நிமிஷத்தில் காஞ்சி போயிடும். மறுபடியும் வேஷ்டியை கட்டிட்டு அவன் மட்டும் தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு அனுஷ்டானத்துக்காக வந்துடுவாள். ஸ்திரீகள் அப்படி பண்ண முடியாது. அதனால் அடி காயிற போது நுனியை காய வைப்பா, நுனி காயிற போது அடியை காய வைப்பா. அந்த மாதிரி. ஆனால் மானத்துக்கு கொஞ்சம் கூட ஹானி வராது. எவ்வளோ சிரமமாக இருந்தாலும் மானத்துக்கு ஹானி இல்லாமல், சாப்பாடுக்கு ஹானி இருக்கலாம், மானத்துக்கு ஹானி இல்லாமல் வாழ்ந்தா. இப்போ நிறைய கோடிக்கணக்காக சம்பாதிக்கிறா, வேணும்னு கிழிச்சுன்னு இருக்கிறான் வஸ்திரத்தை. இது என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க. காலம் எப்படி மாறி போயிடுது. 100 வருஷத்துக்கு வேணும்னு கிழிச்சா அதுக்கு விலை ஜாஸ்திங்கிறான். கிழிச்ச வஸ்திரத்துக்கு கூட ஒரு 1000 ரூபா 2000 ரூபா ஜாஸ்தி அந்த வஸ்திரத்துக்கு அப்படிங்கிற. பழைய காலத்தில் ஒரு வஸ்திரமாக இருந்தாலும் மானத்தோடு வாழ்ந்தாள். ஒரே வஸ்திரத்தோடு சீதை கிளம்பினால்தான் இருக்குது. ராமாயணத்தில் அப்படி தான் இருக்குது. ஒரே சந்தோஷமாக பிரபுவோட கூட இருக்க போகிறோம். இதுக்கு தவிர இதை தவிர நமக்கு வேறு ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு தத பிரகிருஷ்டா. ராமரை விவாகம் பண்ணிக்கிற போது கிருஷ்டா, காட்டுக்கு போகிறது பிரகிருஷ்டா. தத பிரகிருஷ்டா பரிபூர்ணமானசா. இது ஏதோ ஒரு மொமெண்டரி எமோஷனில் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சொல்லிவிட்டோமே, வேறு வழி இல்லையே, வாக்கை காப்பாற்றி ஆகணுமே அப்படிங்கிற சென்ஸில் ஒத்துண்ட வனவாசம் இல்லை. பூர்ணமான மனசோட பரிபூர்ணமானசா யசஸ்வினி பர்த்துரவேக்ஷபாஷிதம் தனானி ரத்னானி சதாத்து மங்களா பிரச்சக்கிரமே தர்மபிருதாம் மனஸ்வினி. சிறந்த மகா மனஸ்வினியாக இருந்தால் எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணோம்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற மாதிரி இல்லை. இந்த ராஜவம்சம் கோடிக்கணக்கான ரூபா பெருமானமான நகைகளும் ஆபரணங்களும் வஸ்திரங்கள்லாம் இருக்குது. எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணேன். எதையும் தான் வச்சுருந்தே 14 வருஷம் வந்தப்பறம் நம்ம அனுபவிக்கலாங்கிறதுக்காக எங்கேயோ கல்யாணம் பூட்டி வச்சுட்டு கிளம்பினாள், சாவியை இடுப்பில் சொல்லின்னு கிளம்பினாலும் கிடையாது. எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிவிட்டாள். அது மாதிரி எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணோம். ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒருத்தர். இவர் மகாராஷ்டிரத்தில் பெரிய ஒரு சித்த புருஷாட்டமாக இருந்தார். அவர் அம்மா காசிக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டார். காசிக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்ட உடனே வீட்டை எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி எல்லாருக்கும் தானம் பண்ணிவிட்டார். அவர் அம்மாவை காசிக்கு அழைச்சி போகிறார். எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிட்டாருன்னா, நீ காசிக்கு போகிறேன்னா காசியில் போய் ஏதோ விட்டுட்டு வர போகிறேங்கிறிய, இங்கேயே விட்டுடு, எல்லாத்தையும் விட்டுடும். அப்படி ஒரு பரம தியாக சம்பன்னாளாக இருந்திருக்காள். தியாகபாவம் நிறைஞ்சவாளாக இருந்திருக்காள். ராமநாமாவையே முக்கியமாக வச்சுருந்து கோண்ட்வாலேன்னு சொல்லி, கோண்ட்வாலேக்கர்னு பேர் அந்த மகானுக்கு. ராமநாமாவாலேயே ரொம்ப வசந்த நிலையை அடைஞ்சுட்டாள். அந்த மாதிரி அவள் சமீபத்தில் புஸ்தகம் போட்டிருக்கா. அவளுடைய அனுபவங்கள், அவளுக்கு சிஷ்யாளுக்கு அவள்கிட்ட ஏற்பட்ட அனுபவங்கள்லாம் சமீபத்தில் புஸ்தகம் போட்டிருக்கா. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிவிட்டு கிளம்புறதுக்கு சித்தமாயிட்டாள். வெளியில் வராள். இந்த அரண்மனையிலேருந்து அந்தப்புறத்துலேருந்து வெளியில் இருந்தால் வாசல் நிற்கிறான் லக்ஷ்மண சுவாமி. என்ன பண்ணாள்? சப்ராதுச்சரணோகாடம் நிபீட்ய ரகுநந்தனः சீதாம் உவாச்ச அதியஷாः ராகவஞ்ச மகாவிரதூ. மன்னியை பார்த்து பேசினாராம், அண்ணாவையும் பார்த்து பேசினார். சீதாம் உவாச்ச அதியஷாக ராகவஞ்ச மகாவிரதம். இது பல குடும்பங்கள் அப்படி தான். பிறந்தத்துலேருந்து கூட அண்ணா தம்பி கூட இருந்திருப்பா.
கல்யாணம் ஆனப்பறம் நடுவில் கொஞ்ச நாளாக தான் மன்னி வந்திருக்கா, இந்த குடும்பத்தில் சேர்ந்துருக்கா. ஆனால் மன்னி மூலமாக சொல்லி அண்ணாட்ட ஒரு காரியத்தை சாதிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவா பல குடும்பங்களில் அந்த மாதிரி உண்டு. அதனால் மன்னிக்கும் குழந்தையாட்டமாக புத்திரஸ்தானமாக நினச்சிட்டு கொஞ்சம் சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும், அந்த கொழுந்துன்ட்ட ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும். மன்னியாக இல்லாமல் மாதாவாக இருந்திருக்கா பல குடும்பங்களில். நம்ம தேசத்தில் அப்படிலாம் மாதாவாக, அதுவும் பழைய காலத்தில் தான் மூத்த பிள்ளை கல்யாணம் ஆகிற போது இந்த கடைசி பிள்ளை பார்த்தீங்கன்னா கை குழந்தையாக இருக்கும், எடுத்து கூட தோல் எடுத்து வளர்த்துருப்பா, இடுப்பில் வச்சு வளர்த்துருப்பா. அதனால் மன்னியாக நினைக்க மாட்டா, மாதாவாக நினைப்பா. அந்த மாதிரி சீதையை பார்த்து பேசினாலாம். இத்தனைக்கும் ராமனுக்கும் சீதைக்கும் 6 வருஷம் வித்தியாசம், ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கு 2 நாள் வித்தியாசம், 48 ஹவர்ஸ் தான். இந்த வயசில் பார்த்தேன்னா லக்ஷ்மணன் தான் பெரியவன். ஆனால் மன்னியை பார்த்து சீதாம் உவாச்ச அதியஷாக. இங்கே முந்தின சர்க்கத்து 30ஆம் சர்க்கம் கடைசியில் யசஸ்வினின்னு சீதைங்க, இங்கே 31 லக்ஷ்மணன் அதியஷாக அப்படிங்கிற. என்னென்னா சீதராமனோட கூட காட்டுக்கு வந்தது அவ்வளோ ஆச்சரியம் இல்லை, ராமர் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் அயோத்தி அப்படின்னு நினைக்கிறது பதிவிரதா தர்மம். ஆனால் அண்ணா இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் தம்பி இருக்கணும்னு எந்த சாஸ்திரமும் ஸ்டிப்புலேட் பண்ணதுங்க. இட் கோஸ் பியாண்ட் தி கால் ஆஃப் டியூட்டி. பியாண்ட் தி கால் ஆஃப் டியூட்டி மாத்திரம் இல்லை, பியாண்ட் தி கால் ஆஃப் தர்மா அப்படின்னா லக்ஷ்மணன் இருந்திருக்கான். அதனால தான் அதியஷாக பின்னாடி லக்ஷ்மணனுடைய ஒரு பரம உத்தமமான ஒரு தியாகத்தை இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி சீதாம் உவாச்ச அதியஷாக ராகவஞ்ச மகாவிரதம் ந தேவலோக கிரமணம் நாமரத்வம் அகம் பிருணே ஐஸ்வர்யம் வாபி லோகானாம் காமயேன த்வயா வினா. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல போகங்களையும் கொடுக்குறதா இருந்தால் வேண்டாம், தேவலோகமோ வேண்டாம், அமரர்களுடைய ஸ்தானமாக வேண்டாம், எனக்கு நாமரத்துவம் அகம்பிருணே ஐஸ்வர்யம் வாபி லோகானாம் காமையே ந த்வயா வினா. ராமா நீங்கள் இல்லாமல் எனக்கு தேவலோகம் வேண்டாம், ந தேவலோக கிரமணம் நாமரத்வம் அகம் விருணே ஐஸ்வர்யம் வாபி லோகானாம் காமையேன த்வயா வினா. நேற்று தான் ஒரு அன்பர்கிட்ட உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே ஏதோ ஒரு 2 நிமிஷம் பேசின்னு இருக்கும்போது சொன்னேன், ராமாயணத்துக்கு கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் பாகவதத்துலேருந்து நிறைய வந்துருக்கு. இந்த லக்ஷ்மணனுடைய பாவத்துக்கு கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்றுன்னா திரிபுவன விபவகேத வேபி அகுண்ட ஸ்மிருதி அஜிதாத்ம சுராதிபிர் விமிருக்யாத் நச்சலதி பகவச்சர பதாரவிந்தாத் லவநிமிஷார்த்தமபி எஸ் வைஷ்ணவாக்யா. அவர் சப்தாகம் பண்ணிட்டுருக்கார் ஆற்றுல. நாளைக்கு முடிகிறது ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா ஆராதனைக்காக நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு ஆராதனை. இன்றைக்கி பாராயணம் பண்ணிருப்பார், இந்த ஸ்லோகத்தை இன்றைக்கி பாராயணம் பண்ணிருப்பார். திரிபுவன விபவகேதவேபி அகுண்ட ஸ்மிருதி அஜிதாத்ம சுராதிபிர் விமிருக்யாத் நச்சலதி பகவத் பதாரவிந்தாத் லவநிமிஷார்த்தமபி எஸ் வைஷ்ணவாக்யா. 3 உலகங்களில் இருக்கக்கூடிய சாம்ராஜ்யத்தையும் கொண்டு வந்து சரணத்தில் கொட்டுறேன்னு சொன்னால் கூட அரை க்ஷணகாலம் பகவானுடைய சரணத்திலேருந்து மனசை விளக்கணும்னா என்னால் முடியலையே, விளக்க முடியலையே அப்படின்னு துடிப்பாள் மகாபக்தர்கள். அந்த மாதிரி அவளுக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டாக வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மண சுவாமி ந தேவலோக கிரமணம் நாமரத்வம் அகம் விருணே ஐஸ்வர்யம் வாபி லோகானாம் காமயேன த்வயா வினா. இது எல்லா பெரியவாளும் இந்த பாவத்தை எடுத்து பேசியிருக்காள். பாசுரத்தில் ஆழ்வார் சொல்கிறபோது சொன்னார், இந்திரலோகத்தை ஆளக்கூடிய எந்த பதவி கொடுத்தாலும் வேண்டாம், ஒரு பெரிய பச்சை மலையை போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருமேனி, பச்சை மாமலை போல் மேனி பவழவாய் கமலச்செங்கண் அச்சுதா அமரரேரே ஆயர்த்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகமாடும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே. தேவலோகத்தை கொடுத்தா வேண்டாம், எனக்கு அச்சுதா அமரரேரேன்னு உன்னை கொண்டாடக்கூடிய பாக்கியம் இருந்தால் போகும். இதே மாதிரி ஒரு பாவத்தை ஸ்காந்தத்தில் கந்த புராணத்தில் அங்கே வீரபாகு வந்து முருகன்ட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுற போது சொல்கிறேன், எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேணாம், உன்னை ஆராதிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் இருந்தால் போகும் அப்படின்னா. முகுந்த மாலைன்னு ஒரு சின்ன ஸ்தோத்திரம் 5 நிமிஷத்தில் முழுக்க பாராயணம் பண்ணிவிடலாம். குலசேகர பண்ணியிருக்காருன்னு கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன். அதில் ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன். எனக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் உங்கள்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன், எனக்கு காமியமான தர்மத்தில் ஆசை இல்லை. காமியமான தர்மம்னா, காமியமான தர்மங்கிறத ஸ்லோகத்தில் சொல்லலை, தர்மத்தில் ஆசை இல்லைன்னு விட்டேன். ஆரம்பமே நாஸ்தா தர்மே. ஒரு ஆழ்வாராக இருக்கிறவர்
தர்மத்தில் எனக்கு நாட்டம் இல்லைன்னு சொல்லலாமா அப்படின்னாக்க ஒரேடியாக கதையே திருப்பி போய்டுறதே. தர்மத்தில் நாட்டம் இல்லைன்னா நிஷ்காமியமான தர்மத்தை வாழ்ந்தான்னு சொல்லலை. காமியமான தர்மம், ஒரு தர்மத்தை பண்ணி அதனால் ஒரு பலத்தை அடையணும், ஏதோ ஒரு இந்த லோகத்தை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லாபத்தை அடைகிறதுக்காக செய்யக்கூடிய தர்மம், அந்த மாதிரி தர்மம் எனக்கு வேண்டாம். ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய தர்மத்தில் எனக்கு நாட்டம் இல்லை. நாஸ்தா தர்மே நச்ச வசூனிச்சகே, தர்மத்திலேயே ஆசை இல்லை, அப்புறம் காமியமான தர்மத்திலேயே ஆசை இல்லை. பணம் சம்பாதிக்கணும் ஆசை இருக்குமா? நச்ச வசூனிச்சகே, வசூனா ஐஸ்வர்யம், பணத்தை சம்பாதிக்கணுங்க ஆசை இல்லை. நைவ காமோ பபோகே, பணம் இருந்தால் தானே போகத்தை அனுபவிக்க முடியும், போகத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணமும் இல்லை. தர்மம் அர்த்தம் காமம் மூணையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிவிட்டார். அதனால் அவருடைய நாட்டம் எங்கே இருக்குங்கிறது இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கணும், இன்ஃபார்ம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். மோட்ச காமராக இருக்காருங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய நல்லதோ கெட்டதோ, நான் இப்போ இதுக்காக நான் ஒன்றும் பிரயத்னம் பண்ண போகிறதில்லை. ஒரு சௌக்கியமாக ஒரு சாப்பிடணும்னு நினச்சா கையில் காசு இருந்தால் அதுக்கு வேணுங்கிற திவ்யங்களையெல்லாம் வாங்கி ஆற்றில் பிரச்சனை பண்ணி சாப்பிடலாம். ஒரு வேஷ்டி நன்னா கட்டிக்கணும், பட்டு வேஷ்டி கட்டிக்கணும்னா ரூபா இருந்தால் போய் கடையில் போய் வாங்கிட்டு கட்டிக்கலாம். எனக்கு வஸ்திரம் நன்னா கட்டிக்கணும்னு ஆசை இல்லை, நன்னா சாப்பிடணும்னு ஆசை இல்லை, போகத்தை சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை இல்லை, பணத்தை சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை இல்லை. அந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஒரு தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணுங்கிற எண்ணமும் இல்லை. எது எப்படி நடக்கணுமோ, பூர்வ ஜென்மாவில் ஏற்கனவே ஒரு கர்மா பண்ணியிருக்கு. அந்த கர்மாவுடைய பலனால் எந்தெந்த சமயத்தில் என்னென்ன சுகங்கள் என்னென்ன துக்கங்கள் வரணுமோ வரட்டும். நான் அதை பற்றி கவலையே படல. நல்லதோ கெட்டதோ எது வந்தாலும் வரட்டும். நான் உங்கள்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான். இது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் மோட்சம்னா மறுபடியும் ஜென்மா இல்லாமல் அத்வைத ஞானத்தில் கரைஞ்சி போகக்கூடிய மோட்சம் அத்வைதிகளுக்கு தான். விசிஷ்டாத்வைதிகளுக்கு மோட்சம் சொன்னால் பகவானுடைய சன்னிதியில் போய் வைகுண்டத்தில் போய் அவருக்கு நித்திய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ராமானுஜாச்சாரியால் 3 கத்தியம் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். வைகுண்ட கத்தியம், சரணாகதி கத்தியம், ஸ்ரீரங்க கத்தியம்னு 3 கத்தியங்கள். அதில் ஒரு இடத்துல சொன்னால் நித்திய கிங்கரோ பவானீஹி, நித்திய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய நித்திய சூரியா நான் இருக்கும்படியாக எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணோம் அப்படின்னு பெருமாளை பார்த்து பிரார்த்திக்கிறார். அதான் அவளுக்கு மோட்சம். பகவானுடைய சன்னிதியில் போய் நித்திய கைங்கரியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் மோட்சம். அதனால் ஆழ்வார் வகைராவை சேர்ந்தவர் தானே, ஆழ்வாரில் 12 பேரில் ஒருத்தர் தானே இவர் குலசேகரர். அவர் என்ன சொல்கிறார், நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று தான் பிரார்த்திக்கிறேன், எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும், ஜென்மா வேண்டான்னு சொல்ல, எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் உன் சரணத்தில் ஒரு நாளும் மாறாமல் அசையாமல் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரமான பக்தி மாத்திரம் இருந்தால் போதும். நீ இது மாத்திரம் கூட நான் வேறு ஒன்றும் உங்கள்கிட்ட நான் கேட்கல. இதுதான் அத்வைத மார்க்கத்துக்கும் மீதி மார்க்கங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய பர்செப்ஷனல் டிஃப்ரென்ஸ். அத்வைதியாக இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்கிறேன், எனக்கு ஜென்மாவே வேண்டாம் அப்படிங்கிறான். நானே கல்கண்டா போயிடணும், நானே சர்க்கரையாக போயிடணும்னு நினைக்கிறான். அத்வைதியாக இருக்கிறவா, விசிஷ்டாத்வைதிகளாக இருக்கிறவா என்ன சொல்கிறா, நான் கல்கண்டா மாறிவிட்டேன்னா கல்கண்டு திருப்பி யார் அனுபவிக்கிறது? அதனால் நான் எறும்பாகவே இருக்கேன், கல்கண்டு நீ கல்கண்டா இரு, நான் கட்டெரும்பாக இருக்கேன், அந்த கல்கண்டை அனுபவிக்கக்கூடிய எறும்பாக நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. பக்த மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவா, பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவா அப்படி சொல்கிறா. அத்வைதிகள் என்ன சொல்கிறா, அத்வைதிகளும் பக்தியை ஒத்துருக்கா, ஆனால் அந்த பக்தியுடைய டெஃபனிஷனே வேறு. மோட்சத்துக்கு உபாயமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் பக்தி தான் ரொம்ப உசந்ததுன்னு ஆச்சாரியால் பகவத்பாதால் விவேக சூடாமணின்னு சொல்கிறார். மோட்ச சாதன சாமக்ரியாம் பக்திரேவ கரியசின்னார். உடனே மீதி சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாழ்லாம் என்ன பண்ணுவா பாருங்க, உங்கள் ஆச்சாரியர் பகவத்பாதாலே என்ன சொல்லியிருக்கார், பக்தி தான் வசந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கார். நீங்கள் என்னமோ ஞானம் வசந்ததுன்னு சொல்கிறே, உங்கள் ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்கார், பக்தி தேவ கரியசின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆமாம்ப்பா வாஸ்தவம். அடுத்த வரியை கொஞ்சம் பாரு, அந்த விவேக சூடாமணியில் அடுத்த வரியை பாரு. பக்தினா நீ நினைக்கிற மாதிரி கோவிலில் சொல்கிறது போகிறது, பிரதட்சணம் பண்ணுறது, நமஸ்காரம் பண்ணுறது, உண்டியலில் 10 ரூபா போடுறது, இதெல்லாம் பக்தி தான் இல்லைங்கிற. அவர் சொன்ன பக்தி வேறு. ஸ்வஸ்வரூபானுசந்தானம் பக்திரித்யபிதீயதே. உன் நிஜஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை எப்போதும் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் எல்லாத்தையும் விட வசந்த பக்தி அப்படின்னு விட்டார். இங்கே கொண்டு போய் விடுறதுக்காக தான் இந்த பக்தி எல்லாம் இருக்குது. அதனால் அத்வைதிகள் நினைக்கிற நானே கல்கண்டா போயிடணும், நானே பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை விட்டு வேறுபட்டு 2வது வஸ்துவாக இருந்து நான் அந்த கல்கண்டை அனுபவிக்கக்கூடிய இரும்பாட்டமாக நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறா விசிஷ்டாத்வைதிகளும் துவைதிகளும். இவர் என்ன சொன்னால், எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் எனக்கு ஜென்மா வேண்டான்னு சொல்லலை, ஜென்மா வரணும். உங்கள்கிட்ட பக்தி ஒரு நாளும் குறையாத பக்தி, ஸ்திரமான பக்தி எல்லா ஜென்மாலையும் வரணும். நாஸ்தா தர்மே நச்சவசுனிச்சகே நைவ காமோ பபோகே யத்யத் பவ்யம் பவது பகவன்
பூர்வகர்மானுரூபம் ஏதத் பிரார்த்தியம் மம பகுமதம் ஜென்ம ஜென்மாந்தரேபி त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता நிச்சலா பக்திரஸ்து. இது விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த ஆழ்வார் இப்படி சொன்னார்னா ஆச்சரியம் இல்லை. மறுபடியும் திருப்பி திருப்பி ஜென்மா வரணும்னு அத்வைதிகளே பிரார்த்திச்சிருக்கா. அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஜென்மா வாண்டான்னு சொல்கிறது பேசிக் டெனராக இருந்தாலும் கூட அதுக்கு விதி விலக்காக ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. எனக்கு மறுபடியும் எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் ஜென்மா ஒரு பாரமாக நினைக்கல, ஜென்மா நிறைய வரட்டும். ருக்மிணி அப்படி தானே சொன்னான், சதஜென்ம பிஸ்யாத், நூற்றுக்கணக்கான ஜென்மா எடுத்தாலும் உன்னுடைய கல்யாண குணங்களை கேட்டுட்டே இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சா ஜென்மா ஒரு பாரம் இல்லை. சுத்வா குணான்னு சதஜென்ம பிஸ்யாத், முதல் 2 வார்த்தை கடைசி 2 வார்த்தை ருக்மிணி சந்தேஷத்தில். அது மாதிரி அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. எனக்கு பரமேஸ்வரனையே உபாசிக்கக்கூடிய ஜென்மாவாக வந்தால் இந்த அத்வைத சாஸ்திரம் இருக்க சாரீர மீமாம்சான்னு பேர். சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஷரீரி அவன் தான். அவனை பற்றி இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணக்கூடியது தான் சாரீர மீமாம்சா. பரமேஸ்வரனை உபாசிக்கக்கூடிய தெய்வமாக, உபாசிக்கப்படுகின்ற தெய்வமாக இந்த ஆத்ம விசாரமே பண்ணக்கூடிய வேதாந்த சாஸ்திரமே சாஸ்திரமாக, அதை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய குருவாக சாட்சாத் பகவத்பாதாலே எனக்கு பரம்பரை குருவாக இந்த 3 கிடைச்சி கொடுத்தனா எத்தனை ஜென்மா வேணால் வந்துட்டே இருக்கட்டும். எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் இந்த அத்வைத பரம்பரையில் வந்து பிறக்கணும், பகவத்பாதாள குருவாக அடையணும், பரமேஸ்வரனை உபாசியமான தெய்வமாக அடையணும். சாஸ்திரம் ஷாரீரமீமாம்சா தேவஸ்ச பரமேஸ்வரः ஆச்சாரிய சங்கராச்சாரியா சந்துமே ஜென்ம ஜென்மனி. இதுதான் சாதாரணமாக சொல்கிறது. சகடபுரம் சம்பிரதாயத்தில் என்ன பண்ணுறா, ஆச்சாரியாக சங்கராச்சாரியாக, கௌரவ பகுவச்சனம், மரியாதைக்காக ஹானரிஃபிக் ப்ளூரல், ஆச்சாரியாக சங்கராச்சாரியாக சந்துமே ஜென்ம ஜென்மனி. இது மாதிரி ஆழ்வார் இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் சொன்னார். அந்த முகுந்த மாதேவி இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் சொன்னார், நான் எதுக்காக பகவானை பக்தி பண்ணேன், எனக்கு பக்தி வேணும்னு கேட்டாலும், எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் எனக்கு பக்தி மாத்திரம் மாறாமல் இருக்கட்டும்னு கேட்டார். எதுக்காக பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த தொந்து பாவங்கள்லாம் இருக்குது. தொந்து பாவங்கிறது பேர் ஆஃப் டுவாலிட்டிஸ். உலகத்தில் எது இருந்தாலும் இட் ஹஸ் காட் தி அதர் சைட் ஆஃப் த காயின். சுகம்னா துக்கம்னு ஒன்று இருக்குது, பிரியம்னா அப்பிரியம்னு ஒன்று இருக்குது, நல்லதுன்னா கெட்டதுன்னு ஒன்று இருக்குது, பிரியம்னா விப்ரியம்னு ஒன்று இருக்குது, லாபம்னா நஷ்டம்னு ஒன்று இருக்குது, வெற்றினா தோல்வின்னு ஒன்று இருக்குது, மானம்னா அவமானம்னு ஒன்று இருக்குது. எல்லாம் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் வித் கவுண்டர் பார்ட், தி அதர் சைட் ஆஃப் த காயின். இந்த துவந்த பாவங்கள்லேருந்து தப்புவதற்காக நான் உன் சரணத்தை நான் உபாசிக்கிறேன். இல்லை தேவலோகத்தில் போய் அப்சர ஸ்திரீகளோடு சேர்ந்து திவ்யபோகங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டுன்னு நான் உபாசிக்கிறேனோன்னா அதுவும் இல்லை. இல்லை கும்பி பாக்கம் முதலிய நரகங்களில் இருக்கக்கூடிய யாத்தனையிலேருந்து தப்புவதற்காக, நரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய பெரிய சமத்திலேருந்து வேதனையிலேருந்து தப்புறதுக்காக நான் உன்னை உபாசிக்கிறேனான்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லை. ஆனால் ஏன் உபாசிக்கிறேன், இதுக்காக உபாசிக்கிறேன்னு 3 காரணங்கள் 3 பாதங்கள்ட்ட சொல்லிவிட்டேன். நான் துவந்து பாவங்கள்லேருந்து, இது பாருங்க, இது 3 வரியில் ஒரு 3 சுவாரஸ்யங்கள். துவந்து பாவங்கள்லேருந்து தப்புறதுங்கிறது இந்த லோகத்தில் தான் உங்களுக்கு மானம் அவமானம் வெற்றி தோல்வி சுகம் துக்கம் எல்லாம் வருது. மிஸ்ர லோகமோனும் கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், புண்ணியம் பாவம் 2ம் பண்ணுவாளுக்கு தான் இந்த லோகத்து ஜென்மா. இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய துவந்து பாவங்கள்லேருந்து தப்புறதுக்காக நான் ஆராதிக்கலை. தேவலோகத்தில் போய் போகங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக நான் ஆசைப்பட்டு ஒன்று ஆராதிக்கலை. நரகலோகம் கீழ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதனையிலேருந்து தப்புறதுக்காக நான் ஆராதிக்கலை. 3 லோகங்களையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டார். ஏன் உபாசிக்கிறேன்னு காரணம் மாத்திரம் கேட்காத, எனக்கு சொல்ல முடியாது. எனக்கு ஒன்று ஆராதிக்கணும்னு தோணுறது ஆராதிக்கிறேன். இட் கெனாட் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லாஜிக். அதுக்கு தான் அகைத்துக்கி பக்தின்னு பேர். காரணமில்லாத பக்தி யார் பண்ணுறாளோ, எதையுமே பகவான்கிட்ட எதிர்பார்க்காமல் குவந்தி அகைத்துக்கியும் பக்தியும் இத்தம்பூத குணோகரினார் பாகவதத்தில். பிரம்மனிஷ்டாளை போல பரம ஞானியாக இருக்கக்கூடிய சுகாச்சாரியால் அவள் எதுக்காக பாகவதத்தை முழுக்க இந்த 18,000 ஸ்லோகத்தையும் தன் பிதாவாக இருக்கக்கூடிய வியாசத்திலேருந்து ஏன் கிரகிச்சின்றார்னார். அவர் மகான்கள் ஆத்மாராமர்களாக இருக்கிறவா, ஆத்மாவிலேயே ரமிக்கக்கூடியவர்கள் ஆத்மாராமர்கள். அவளுக்கு இனிமேல் ஒரு காரியம் ஆக வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை, அவாப்த சமஸ்தகமாளாக இருக்காள். இருந்தாலும் பகவானுடைய தன்மை எப்படி இருக்குன்னா அவளுக்கு பக்தி பண்ணணும்னு தானாக தோணுறது. காரணமே இல்லாத பக்தி.
யார் அகைதுக்குமான பக்தி பண்ணுறாளோ அவளுக்கு பகவான் பண்ணக்கூடிய கருணையும் அவ்வியாஜமான கருணையாக இருக்குது. அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்திகி அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் வருதோ, யாருக்கு வியாஜம் இல்லாமல் காரணம் இல்லாமல் கருணை யாருக்கு காட்டுறான் சுவாமினா, எவன் காரணம் இல்லாமல் பக்தி பண்ணுறானோ அவனுக்கு காரணம் இல்லாத கருணையை காட்டுறாள் சுவாமி. ஆத்மாராமாச்சமுனய நிர்கந்தாக அப்படி உருக்கிரமே குர்வந்தி அகைதுகீம் பக்திம் இத்தம் பூதகுணோஹரிகி. என்ன காரணம் கேட்காதே, உன்னை பக்தி பண்ணணும்னு தோணுறது, நான் பக்தி பண்ணுறேன். என்ன நாகம் வந்தே தவச்சரணயோகோ துவந்துவம் அத்வந்த்வகேதோகோ ரம்யாம் ராமாம் மிருதுதனுலதாம் நந்தனேனாபிரந்தும் கும்பீபாக்கம் குருமபி ஹரே நாரகம் நாபனேதும் ரம்யாம் ராமாம் மிருதுதனுலதாம் நந்தனேனாபிரந்தும் பாவே பாவே ஹிருதய பவனே பாவயேயம் பவந்தம். இது சப்ஜெக்டிவ் ப்ரிஃபரன்சஸ் cannot be logically explained. மற்ற சமாராதனை, சுப்பிரமணிய சமாராதனை, 6 பிராமணர் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு அர்ச்சனை எல்லாம் நைவேத்தியங்கள்லாம் தீபாராதனை ஆகிட்டு இலையை போட்டாச்சு. இலையை போட்டால் சாதாரணமாக சமாராதனை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வதக்கல் கறி, ஒரு தேங்காய் போட்ட கறி, ஒரு பொரிச்சு கூட்டு, ஒரு புளி கூட்டு, இப்படி எல்லாம் பண்ணியிருப்பா. பல விதமாக பண்ணுறா. அவருக்கு உங்களுக்கு பூஷ்ணிக்காய் கூட்டு வேணுமா, உங்களுக்கு பீன்ஸ் கறி வேணுமா, வாழைக்காய் கறி வேணுமா, இதெல்லாம் கேட்கலாம். எனக்கு வாழைக்காய் போடுங்க சொத்தார், ஒருத்தர் பூஷ்ணிக்காய் போடுங்கிறார், ஒருத்தர் தயிர் பச்சடி கேட்குறார், ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று கேட்குறா. என்ன வேணும் உங்களுக்கு, என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டு அதை பரமாறலாமே தவிர ஏன் உங்களுக்கு வாழைக்காய் பிடிக்கும்னு ஒருத்தர்கிட்ட போய் கேட்டால் இது என்ன சொல்ல முடியும்? ஏன் வாழைக்காய் பிடிக்கும், ஏன் பூஷ்ணிக்காய் பிடிக்கும்னு கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் கிடையாது. யூ cannot explain your subjective preferences in terms of logic. மகாபக்தர்களுக்கு அது மாதிரி ஏன் பிடிக்கும்னு கேட்டால் நம்மளால் லௌகிகமாக சாப்பிடக்கூடிய விஷயத்தில் சொல்ல முடியல. அதே மாதிரி ஒரு சட்டையோ, ஒரு புடவையோ, ஒரு வேஷ்டியோ, உனக்கே இந்த பார்டர் பிடிச்சிருக்குறாங்க, அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அந்த அம்மாவுக்கு வாங்கிக்கிறா, அந்த புடவையை கட்டிக்கிறா. ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டால் அது சொல்ல முடியாது. அதனால தான் பலவிதமாக ஜவுளி கடையில் போய் பார்த்தா ஆயிரக்கணக்காக போட்டு வச்சுருக்கான். உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் எடுத்துக்கோ. அந்த மாதிரி நாம் எப்படி லௌகிகமான விஷயத்தில் ப்ரிஃபரன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலையோ, அந்த மாதிரி மகான்களுக்கு ஏன் நீ பக்தி பண்ணுறேன்னு கேட்டால் 2 கேள்விக்கு பதில் கிடையாது. ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் தெய்வத்தை நீ ஏன் சூஸ் பண்ணி ஆராதிக்கிறேன்னு கேட்டால், எனக்கு என்னமோ மனசு இந்த தெய்வத்திடத்தில் ஈடுபடுறது, அவ்வளோதான். சரி, இந்த தெய்வத்தில் ஈடுபட்டுடுது, இந்த தெய்வத்தை நீ ஏன் ஆராதிக்கிறேன்னு கேட்டால், எனக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை, நிறைஞ்ச நிறைவாக இருக்குது, அப்படியே பூர்ணமாக இருக்குது மனசு, ஒன்றும் பகவான்கிட்ட போய் பிரார்த்திக்க வேண்டிய ஆசை இல்லை. ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி ஞானீச்ச பரதர்ஷமான 4 விதமான பக்தர்கள் என்னை உபாசிக்கிறாள்னு கீதையில் சுவாமி சொன்னார். துக்கத்தை போக்கிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு சொல்ல முடியாத துக்கத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக ஆராதிக்கக்கூடுவன் ஆர்த்தன். ஜிக்யாசு ஞானம் அடையணும்னு ஆசைப்பட்டு பகவானை ஆராதிக்கக்கூடுவன் ஜிக்யாசு. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அடையணும், ஒரு உத்தியோகம் அடையணும், ப்ரமோஷன் அடையணும், கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தை பிறக்கணும், ஏதோ ஒரு லாபத்தை உத்தேசம் பண்ணி பகவானை ஆராதிக்கக்கூடுவன் அர்த்தார்த்தி. இந்த 3 பேருக்கும் ஏதோ ஒன்று அடைய வேண்டியது இருக்குது பகவான்கிட்ட. ஒருத்தன் துக்கத்தோடு இருக்கிறவனுக்கு துக்க நிவர்த்தி அடைய வேண்டியது இருக்குது, அவனுக்கு ஜிக்யாசுவாக இருக்கக்கூடாது ஞானம் அடைய வேண்டியது இருக்குது. அர்த்தார்த்திக்கு அவன் ஆசைப்படக்கூடிய பொருள் ஏதோ ஒரு பொருளை அடைய வேண்டியிருக்கு. இந்த ஞானிக்கு அடைய வேண்டியது ஒன்றுமில்லை. அவன் ஏற்கனவே ஞானஸ்வரூபமாக பகவத் ஸ்வரூபமாகவே இருக்கான். ஞானிச்சே, அதனால தான் சாப்பிட்டாருங்க. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுகிருத்தினோர்ஜுனா ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசுரர்த்தார்த்தி ஞானீச்ச பரதர்ஷபா. ஞானியும் எந்த பஜனம் பண்ணுறாருன்னா, ஞானிக்காக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் பஜிக்கிறாருன்னா அது இத்தம்பூத குணோ ஹரிகிதான். அதுக்கு கீதைக்கு வியாக்கியானம் பாகவதம் தான். இத்தம்பூத குணோ ஹரிகிதான் அதுக்கு பதில் சொல்லியாகணும். காரணமே சொல்ல முடியாது. அதனால தான் பின்ன அடுத்தாப்பில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார், உதாராக சர்வகே வைத்தே ஞானித்து ஆத்மீவமே மதம். எல்லோரும் ரொம்ப வசந்தவாதான், ஆர்த்தியை போக்கிக்கிறதுக்காக வேறு ஏதாவது உபாயத்தை கையாண்டிருக்கலாம். என்னை வந்து பஜனை பண்ணோம் ஆர்த்தியை போக்கிக்கணும்னு நினைக்கிறானே, அதனால அவன் உதாரணம் தான், வசந்தவன் தான். ஆனால் ஞானி உதாரணம்னு சொன்னால் போகாது, ஞானி என் ஸ்வரூபமே அப்படின்னு விட்டார். ஞானி தூ என் ஸ்வரூபம், நான் வேறு இல்லை, ஞானி வேறு இல்லை, ஞானி தூ ஆத்மீவமே மதம் அப்படின்னு கீதையில் பகவானுடைய வாக்கு. அதனால் ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் தெய்வத்தில் உனக்கு மனசு ஈடுபட்டிருக்குன்னு சொன்னாலும் பதில் சொல்ல முடியாது. அந்த தெய்வத்தை ஏன் நீ ஆராதிக்கிறேன்னு கேட்டாலும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. காரணம் சொல்ல முடியாத ஒரு அவ்வியாஜமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தி, அகைதுகமாக இருக்கக்கூடிய பக்தி. இந்த பக்திக்கெல்லாம் புராணங்களில் இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் ஆழ்வார்கள் மகான்களெல்லாம் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த வாக்கியங்கள். இது எல்லாத்துக்கும் மூலம் எங்கே இருக்குனாக்க, ந தேவலோக கிரமணம்
நாமரத்வம் அகம் விருணே ஐஸ்வர்யம் வாபி லோகானாம் காமயேன த்வயா வினா. பகவான் பக்கத்திலேயே இருக்காரு லக்ஷ்மண சுவாமி. எப்போதுமே ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் விட்டு ஒருத்தர் பிரிக்க முடியாமல் இருக்காது. இந்த மாதிரி பகவானை விட்டு நீ பிரிக்காமல் எப்போதும் அவன் கூடவே இருக்கணும்னு நினச்சா இந்த பாவம் வரணும் உனக்கு. உலகத்தில் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம், ராமர் போரும் அப்படின்னு நினச்சா நீ ராமன் கூட இருப்பேன். நாமரத்வம் அகம் விருணே தேவலோகிரமணம் நாமரத்வம் அகம் விருணே ஐஸ்வர்யம் வாபி லோகானாம் காமயேன த்வயா வினா அனுஜாதஸ்ச பவதா பூர்வமேவ யதஸ்மியகம் கிமிதானீம் புனரிதம் கிரியத்தே மே நிவாரணம். எனக்கு ஏற்கனவே அனுமதி கொடுத்துட்டே காட்டுக்கு வர்றதுக்கு, இப்போ போய் நீங்கள் வராதுங்கன்னு நீங்கள் தடுக்கலாமான்னு கேட்குற. இதான் ஸ்லோகம் 31வது சர்க்கத்தில் சொல்கிறேன். ரெண்டு விஷயங்களுங்க. முன்னாடி சுவாமி எங்கே அனுமதி கொடுத்தார்? லக்ஷ்மணா என்னோட காட்டுக்கு வாங்க எங்கே சொன்னார்? இத்தனை நாளாக கேட்டுருக்கோமே, 48 நாளாக கேட்டுருக்கோம், இன்றைக்கி 49வது நாள். சரி, உபன்யாசகர் விட்டுட்டு போகிறோம் என்னமோ தெரியல, எல்லா சோகத்தையும் சொல்ல முடியாதோனோ. மூலத்தில் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்த்தா ஐ வில் கம் டு இன் அ ஷார்ட் வைல். சுவாமி டைரெக்டாக நீ எனக்கு கூட காட்டுக்கு என்னோட கூட வான்னு சொன்னதாக ஸ்லோகம் இல்லை, டைரெக்டாக சொன்னதாக ஸ்லோகம் இல்லை. இப்போ ஏன் என்னை தடுக்கிறேன்னு கேட்குறேன். கிமிதானியும் புனரிதம் கிரியத்தேமே நிவாரணம். என்னை ஏன் காட்டுக்கு வராதே அப்படின்னு தடுக்கிறேன்னு கேட்குறேன். அதுக்கும் ஸ்லோகம் இல்லை. நீ வராதேன்னு தடுத்தாருன்னு இருக்கா ஸ்லோகம்? இது மட்டும் காட்டுக்கு போகணுன்னு கைக்கு சொன்னத்துலேருந்து நீ காட்டுக்கு கூட வராதேன்னு லக்ஷ்மணனை தடுத்ததாக ஒரு ஸ்லோகம் இல்லையா? அப்போ முன்னாடி நீ வான்னு டைரெக்டாக சொன்னதுக்கும் ஸ்லோகம் தெரியல. இப்போ வாண்டா நீ கூட வராதேன்னு தடுத்ததுக்கும் ஸ்லோகம் தெரியல. ரெண்டையுமே இவனாக அனுமானம் பண்ணினுட்டான். ஒன்று அனுமானம் பண்ணினுட்டான். அதாவது சுவாமி எங்கேயாவது நம்மளை வாண்டாம் காட்டுக்கு நீ வராதேன்னு தடுத்துடுவரோன்னு ப்ரீஎம்டிவாக பகவான்கிட்ட பேசுகிறார் லக்ஷ்மணன். அதான் விஷயம். சரி, அனுஜாதஸ்ச பவதா பூர்வமேவ யதஸ்மியகம். ஏற்கனவே அனுமதி கொடுத்துட்டேடே. எங்கே அனுமதி கொடுத்த? வியாக்கியானங்களில் ஒரு 5-6 இடங்கள் பொறுக்கி எடுத்திருக்கா. தனக்கு சாதகமாக அதை அர்த்தம் பண்ணிவிட்டாள், அனுமானம் பண்ணிவிட்டாள் லக்ஷ்மணன். கைகை காட்டுக்கு போகணும்னு ராஜாவுடைய உத்தரவுன்னு சொன்ன உடனே அங்கே 22வது சர்க்கமோனமோ கௌசல்ய இடத்துல வரத்துக்கு முன்னாடி சுவாமி அங்கே லக்ஷ்மணனை பார்த்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறார். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இதை மனசில் வச்சுங்கோ, பின்னாடி தேவைப்படும் இந்த ஸ்லோகம்னு. அபிஷேகத்துக்கு வேணுங்கிற திவ்யங்கள்லாம் வச்சுருக்கா, அதையெல்லாம் தாண்டிண்டு வர நீயும் என்னை பின்பற்றி இந்த விஷயங்களில் மனசை செலுத்தாமல் தஸ்மாத் அபரிதாபஸ்ன்னு தாப்பப்படாத. நான் காட்டுக்கு போகிறேன்னு நினச்சி நீ தாப்பப்படாத. தஸ்மாத் அபரிதாபஸ்ன்னு துவமபி அனுவிதாயமாம் பரிசங்காதய க்ஷிப்ரம் அபிஷேகனிகீம் கிரியாம். அபிஷேக சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய காரியத்தை விட்டுடு, மனசில் கூட நினைக்காத அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நான் காட்டுக்கு உங்களோட கூட வரப்போகிறேங்கிற எண்ணத்தில் தானே இப்படி நீங்கள் சொல்லியிருக்கே அப்படின்னு இவனாக அனுமானம் பண்ணிவிட்டான். அபிஷேக சம்பந்தமான விஷயத்தை விட்டுட்டுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? காட்டுக்கு போனோம். அது மாத்திரம் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடியே சுவாமிக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு தசரத தீர்மானம் பண்ணி அந்த விஷயத்தை தாயார்கிட்ட போய் சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் லக்ஷ்மணன் பக்கத்தில் இருந்தான்னு 10 நாட்டு முன்னாடி பார்த்தோம். அங்கே என்ன சொல்கிறார்? த்விதீயமே அந்தராத்மானம் துவாஹமியம் ஸ்ரீருபஸ்திதா லக்ஷ்மணே மாம் மயா சார்த்தம் பிரசாதித்வம் வசுந்தராம் த்விதீயம் மே அந்தராத்மானம் துவாஹமியம் ஸ்ரீருபஸ்திதா. என்னோடு சேர்ந்து ராஜ்யத்தை நீயும் பரிபாலனை பண்ணலாம் லக்ஷ்மணா. நீ வேறையா நான் வேறையா? ஒரே உயிர் 2 சரீரத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணிருக்கு. த்விதீயமே அந்தராத்மானம் சுவாமியம் ஸ்ரீருபஸ்திதா. அப்போ சுகத்தை அனுபவிக்கிற போது, ராஜ்யத்தை பரிபாலனை பண்ணுற போது நான் உங்களை விட்டு வேறுபட்டவன் இல்லை, ஒரே உயிர். வனவாசம்னு வரபோது மாத்திரம் நான் தனியாக இருக்க முடியுமா? உங்களோட கூட தானே வந்தாகணும் அப்படின்னு அர்த்தம். இது 2 இடம் ஆச்சா. 3வது ஒரு இடம் கௌசல்ய இடத்துல பேசக்கூடிய சமயத்தில் 3 இடங்களை தனக்கு சாதகமாக அர்த்தம் கூடவே இருந்திருக்கா லக்ஷ்மணன். அங்கே கௌசல்ய இடத்துல போய் சொல்கிற போது சுவாமி என்ன சொன்னார்? தேவி நூனம் ந ஜானீஷே மகத்பயம் உபஸ்திதம் இதம் தபச்ச துக்காய வைதேஹ்யா லக்ஷ்மணஸ்ய ச. அம்மா ஸ்வர்ணமயமான ஆசனத்தை போட்டு உட்காது, நான் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுறேங்கிற போஜனேன நிமந்திரித்தகா. அப்போ சுவாமி சொல்கிறார்,
நான் தர்பாசனத்தில் உட்கார வேண்டியவன் எனக்கு போய் சொன்ன ஆசனத்தை தான் போடுறேளே, உங்களுக்கு தெரியாது பெரிய ஒரு சிரமம் வந்துட்டுருக்கு, உங்களுக்கும் சீதைக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் ஒரு பெரிய துக்கம் வந்துட்டுருக்கு, நீங்கள் தெரியாமல் பேசுகிறேன். தேவி நூனம் நஜானீஷே மகத்பயம் உபஸ்திதம் இதம் தவச்ச துக்காய வைதேக்கியா லக்ஷ்மணஸ்யச்சா. தனக்கு துக்கம் நினைக்கல வனவாசத்தை, உங்களுக்கும் சீதைக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் வந்துட்டுருக்குன்னு. அப்போ நான் உங்களோட வந்து காட்டில் இருக்கக்கூடிய துக்கத்தை நானும் அனுபவிக்க போகிறேங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தானே நீங்கள் கௌசல்யா தாயார்கிட்ட அப்படி பேசினேன். லக்ஷ்மணஸ்யச்சான்னு சொன்னேடோனோ, அதனால் நானும் கூட காட்டுக்கு வரணும்னு ஏற்கனவே நீங்கள் மனசில் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன். நான் வாயத்திலிருந்து நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி, நீங்கள் வாயத்திலிருந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மனசில் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன். 3வது இடம். 4வது இடம், அங்கே கௌசல்யத்தில் பேசுவது லக்ஷ்மணன் ரொம்ப வேகத்தோடு தீப்தமக்னிம் அரண்யம் வா எதிராம பிரவேக்ஷதி பிரவிஷ்டம் தத்ர மாம் தேவி துவம் பூர்வம் அவதாரையா. கொதிக்கக்கூடிய நெருப்புலையோ காட்டுலையோ வேறு எந்த சிரமமாக இருந்தாலும் ராமன் அங்கே பிரவேசம் பண்ண முடியாது இருந்தால், ராமனுக்கு முன்னாடி நான் பிரவேசம் பண்ணுவேன், என்னை தாண்டி தான் அந்த ஆபத்து அண்ணாக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிற போது கௌசல்கிட்ட சொல்கிற லக்ஷ்மணன், நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தேடே கேட்டு தானே இருந்தேன், அதெல்லாம் கிடையாது லக்ஷ்மணா அப்படி பேசாத, ஐ ரிபட் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லணுமோனோ சொல்லலையே. அதனால் நான் காட்டுக்கு வரப்போகிறது உங்கள் மனசில் ஏற்கனவே தீர்மானம் ஆகிடுச்சு. நான் தீர்மானம் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன். இது 4 இடம் ஆச்சா. 5வது இடம், சாமானுமன்யஸ்வவனம் ரஜந்தம் குருஷ்வனஸ்வஸ்யயனானி தேவி யதா சமாப்தே புனராவ்ரஜேயம் யதா ஹி சத்யேன புனர்யயாதிஹி. எங்கள் எல்லாருக்கும் மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்பணும்னு கௌசல்யா எடுத்து போய் பிரார்த்திக்கிறாள் சுவாமி. சாமானுமன்யஸ்வ, இங்கே வந்து ஆரம்பிக்கிறது ஏகவசனத்தை ஆரம்பித்தார், முடிக்கிறது பகுவச்சனத்தை முடிச்சுட்டார். சாமானுமன்யஸ்வ, மானா மாம் அர்த்தம், மாங்கிறது 2 ஃபார்ம்ஸ் அந்த சப்தத்துக்கு. சாமானுமன்யஸ்வ வனம் ரஜந்தம், காட்டு வனம் ரஜந்தம் ஏகவச்சனம், காட்டுக்கு கிளம்பக்கூடிய எனக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும். சாமானுமன்யஸ்வ வனம் ரஜந்தம். அப்புறம் குருஷ்வனஹா ஸ்வஸ்தியனானி தேவி, எங்கள் எல்லாருக்கும் ஸ்வஸ்தியனம் பண்ணி மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்பணுங்க. நான் காட்டுக்கு போகக்கூடிய எனக்கு அனுமதி கொடு, எங்கள் எல்லாருக்கும் மங்களாசாசனம் பண்ணு. திடீர்னு சிங்குலர் ப்ளூரலாக போயிடுது, ஒரு அரை ஸ்லோகத்துக்குள்ளே சிங்குலர் ப்ளூரலாக போயிடுது. அப்போ குருஷ்வமே ஸ்வஸ்திகனானி தேவின்னு சொல்லாமோனோ, எனக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்புன்னு சொல்லாமோனோ. அப்படி சொல்ல சீதை கூட வரப்போகிறாருன்னா குருஷ்வ நவ் அப்படின்னு சொன்னாக்க சரி, எங்கள் 2 பேருக்குன்னு அர்த்தம். குருஷ்வ நகா அஸ்மாக்கம் நகா பகுவச்சனத்தில் இருக்குது. அதனால் 3 பேர் இருந்தால் தான் பகுவச்சனம் சம்ஸ்கிருதத்தில். நீங்கள் ஒன்றும் மன்னி ஒன்றும் 3வது நான் தானே இருக்கணும். எனக்கும் சேர்த்து கௌசல்யா தேவி இடத்துல மங்களாசாசனத்தை ஏற்கனவே நீங்கள் பிரார்த்திச்சுட்டேள். குருஷ்வனஸ்வஸ்யகனானி தேவி. இது 5வது இடம். 6வது இடம், இங்கே மன்னியோடு பேசுவது கொஞ்சம் விளக்க பேசிவிட்டே, வாசலில் வெளியில் இருந்தால் கூட என் காதில் வந்து விழுந்துடுத்து. நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க மன்னிட்ட, பிராத்திருபுத்திர சமூச்சாபி திரஷ்டவ்யௌச்ச விசேஷதா த்வயா பரத சத்ருக்னௌ பிராணைகி பிரியதரோ மம. பரதனையும் சத்ருக்னையும் பிராத்தா ஆட்டமா தம்பி ஆட்டமா பிள்ளையாட்டமாக நினைக்கணும். என் உயிருக்கும் உயிராக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த தாயார்கள் 3 பேர்த்தையும் இப்படி இருக்கணும்னு சொன்னேன். சமாகி மம மாதரஹ ஸ்நேக பிரணய சம்போகைகி சமாகி மம மாதரஹ வந்தனீயாஸ்துவயா. எப்போதும் இங்கே வந்தனம் பண்ணோம். தாயார்கள் 3 பேரும் ஒரே மாதிரி தான் எனக்கு ஒன்றும். வந்தனீயாஸ்துவயா நித்யம் யாசேஷாக மம மாதரஹ ஸ்நேக பிரணய சம்போகைகி சமாகி மம மாதரஹ. 3 தாயார்கள்ட்ட எப்படி இருக்கணும் சொன்னேள். சத்ருகன்ட்டையும் பரதன்ட்டையும் எப்படி இருக்கணும் சொன்னேள். லக்ஷ்மண்கிட்ட எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியே பண்ணிட்டேன். அதனால் மன்னி காட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்களோட காட்டுக்கு வர போகிறேன்னு தீர்மானமாக இருந்ததுனால தான் லக்ஷ்மணன் இங்கே அயோத்தியில் இருந்தால் தானே லக்ஷ்மண்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறதுக்கு ஸ்கோப்பே வரும். சீதை காட்டுக்கு வராளோ வரலையோ நான் நிச்சயமாக காட்டுக்கு வர போகிறேன்னு உங்கள் மனசு தீர்மானம் இருந்திருக்கு. இப்படி பல இடங்களில் எனக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் அனுமதி கொடுத்துட்டு இப்போ வராதேன்னு சொன்னால் அது என்ன நியாயம்தான். அனுஜாதஸ்ச பவதா. இந்த 5-6 இடங்கள் டைரெக்டாக இல்லை, இது வியாக்கியானங்களில் வால்மீகி ஹிருதயம்னு ஒரு புஸ்தகம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி படித்தேன். ஒரு பெரியவர் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அங்கங்கே எல்லாத்தையும் சேர்த்து லூசன்ஸ் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி ரொம்ப அழகாக அனலிட்டிக்கலாக பார்த்துருக்கேன். அந்த புஸ்தகத்தில் இப்படி 5-6 பிரமாணம் காட்டிருக்கேன். அனுஜாதஸ்ச பவதா பூர்வமேவ யதஸ்மியகம் கிமிதானீம் புனரிதம் கிரியதே மே நிவாரணகு. ஏற்கனவே அனுமதி கொடுத்துட்டு
இப்போ வராதேன்னு தடுக்கலாமோ நாள் காட்டு கிளம்புறதுக்காக ஒரு கால் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கானா லக்ஷ்மணன் பேசிகிட்டே இருக்கிற போது ஸ்திதம் பிராகாமீனம் வீரம் யாச்சமானம் கிருதாஞ்சலி. என்ன ஸ்லோகம் இதா? ஸ்திதம் பிராகாமினம், பிராக்னா முன்னாடின்னு அர்த்தம். பகவானுக்கு முன்னாடியே காட்டு கிளம்புறதுக்கு தயாராகிட்டாள். பிராகாமினம் வீரம் ஸ்திதம் பிராகாமினம் வீரம் யாச்சமானம் கிருதாஞ்சலிம். இந்த கண் பார்வையில் பாடி லாங்குவேஜில் கூப்பின கையோடு இருக்கார். இவர் கூப்பின கையோடு காட்டுக்கு போகிறவர் கையில் வில்லு வச்சுருந்தாருன்னா நியாயம். ஏன் கூப்பின கையோடு இருக்காருன்னா, இந்த பாக்கியத்தை காட்டில் இருந்தாலும் நாட்டில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கூடவே இருந்து 24 மணி நேரம் கூடவே இருந்து கைங்கரியம் பண்ணோம். இந்த கைங்கரிய பாக்கியத்தை கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன். யாச்சமானங்கிருதாஞ்சலியும். பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் தேசத்தில் கிடைக்குமா? எத்தனை ஜென்மாக்களில் பிரார்த்திச்சு பகவத் சேவை கிடைக்கணும் பாகவத் சேவை கிடைக்கணும்னு ஏங்கி 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 சாதுக்களோட சங்கமே ரொம்ப ஜென்மாக்கள் ஏங்கினா தான் கிடைக்கும் தான். பகவானோட சங்கம் அதே மாதிரி தானே. அது பாகவதத்தில் சொல்கிற போது இன்றைக்கி என்னமோ பாகவதம் கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டே இருக்குது பாருங்க. தே தே சாதவ சாத்வி சர்வசங்க விவர்ஜிதாக சங்கஸ்தேஷு அததே பிரார்த்தியா சங்கதோஷகரா இதே. பகவான் கபிலவாசுதேவ மூர்த்தி அவதாரம் பண்ணி தாயாருக்கு உபதேசம் பண்ணுறது சொன்னாள். சாதுக்கள் லட்சணம் ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள் வசித்தாள். அம்மா இவ தான் சாதுக்கள், ஆனால் இந்த சாதுக்களோட சங்கம் லேசில் கிடைக்காது. எத்தனையோ ஜென்மாக்கள் சாது சங்கம் வேணுமே வேணுமே வேணுமேன்னு பகவான்கிட்ட போய் காலை பிடிச்சிருந்து கதறி அழுது அடைய வேண்டிய சங்கம் இது. பகவானோட சங்கமும் அப்படி தானே. லேசில் கிடைக்குமா பகவானோட சங்கம்? எனக்கு விட்டு போயிடப்படாதுன்னு கதறி கதறி அடைய வேண்டியது. யாச்சமானம், உங்களுக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை நான் பிரார்த்திச்சுட்டே இருக்கேன், கெஞ்சி கேட்குறேன். யாச்சமானம் கிருதாஞ்சலிம். ராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் முக்கியமாக பகவானுக்கு தாசர்களாக இருந்திருக்கா. அப்புறம் பிற்காலத்தில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா தியாகராஜ சுவாமிகள் நான் தாசன் அப்படின்னு கீர்த்தனையிலேயே சொல்லிவிட்டேன். ஒரு முறைக்கு 3 முறையாக சொல்லணும், அப்போ தான் ஸ்திரமாகுங்கிறதுனால தவதாசோகம் தவதாசோகம் தாசோகம் தவ தாசரதே ராம. அந்த சாவுக்கும் ஷாவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும், அப்போ தான் அந்த அனுபவிக்க முடியும். பேர்லேயே ராமதாசர்னு 2 ராமதாசர்கள் இருந்திருக்கா. ஒன்று பத்ராச்சல ராமதாசர், அவர் ஆஞ்சநேயனுடைய அவதாரம்னு சொல்லுவார். ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெயராமான்னு சொல்லக்கூடிய ராம திரையோதசி மகாமந்திரத்தை உயிர் மூச்சாக வச்சிருந்தவர். இன்னொன்று இவர் பத்ராச்சல ராமதாசர், இன்னொன்று சமர்த்த ராமதாசர். அவர் தான் ஆஞ்சநேயருடைய அவதாரம்னு சொல்லுவார். இவர் பத்ராச்சல ராமதாசர், இவரும் பெரிய மகான் தான். 10,000 கீர்த்தனை பாடியிருக்கார் 12 வருஷத்தில். சமர்த்த ராமதாசர் இந்த ராம திரையோதசாட்சரி மகாமந்திரத்தையே உயிர் மூச்சா வச்சுன்னு ஆஞ்சநேயருடைய மறு அவதாரமாக அவரை சொல்லுவார். சிவாஜி மகாராஜுக்கு ராஜகுருவாக இருந்தவர் சமர்த்த ராமதாசர். இப்படி பேர்லேயே தாசருங்கிறது தெரியாது. இதெல்லாம் கலியுகத்தில் சமர்த்த ராமதாசரோ பத்ராச்சல ராமதாசரோ தியாகராஜ சுவாமிகளோ இவெல்லாம் கலியுகத்தில். திரேதாயுகத்தில் பகவானுடைய காலத்திலேயே, பகவானுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆனப்புறம் வால்மீகி சொன்ன கிரந்தம் மூலமாக ராமனுடைய பெருமையை தெரிஞ்சுட்டு ஜென்மாந்திரியமான சுகிருத விசேஷத்தால் அவனுக்கு தாசியபாவத்தை அடையிறது அவ்வளோ ஆச்சரியம் இல்லை. ராமருடைய காலத்திலேயே இருக்கிற போது நோ மேன் இஸ் எ ஹீரோ டு இஸ் ஓன் வேலட்னு இங்கிலீஷில் ஒரு அடேஜ் ஒன்று உண்டு. கூடவே இருக்கிறவர்களுக்கு தெரியாது. எப்போதுமே சன்னிகர்ஷத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் தெரியாது, பெருமை தெரியாது. ஆனால் பக்கத்துலேயே இருந்து பெருமையை தெரிஞ்சுட்டு ராமதாசன்னு தன் வாக்காலேயே சொன்னவா 3 பேர் ராமாயணத்தில். லக்ஷ்மணன் ஒன்று. லக்ஷ்மணன் எங்கே சொல்கிறான்னா கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் ராமாயணம் சொல்கிறார். முதல்ல ஒரு பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் வாக்கால் மற்றொரு பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயனுக்கு ராமன் சரித்திரத்தை சொல்கிற போது நான் அந்த ராமருக்கு நான் பிறப்பான தம்பி, குணத்தால் அவனுக்கு நான் அடிமையாக போனவன். குணைகி தாஸ்யம் உபாகதா தஸ்யாகம் அவரோ பிராதா குணைகி தாஹஸ்யம் உபாகதா. லக்ஷ்மணன் வாக்கால் தாஸ்யம். பரதன் உத்தம். பரதன் சித்திரக்கூடத்தில் சுவாமிகிட்டே சொல்லிவிட்டார். பிராத்துகு சிஷ்யஸ்ய தாசஸ்ய காருண்யம் கர்த்துமர்கசி. என்னை தம்பின்னு நினச்சின்னு நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணாலும் சரி, சிஷ்யன் நினச்சின்னு அனுகிரகம் பண்ணாலும் சரி, தாசன் நினச்சின்னு அனுகிரகம் பண்ணாலும் சரி, அனுகிரகம் மாத்திரம் பண்ணணும். அதுக்கு அந்த சுவாரஸ்யம் என்னங்கிறது அது பரதராம சம்வாதம் வரும்போது பார்ப்போம். பிராத்துகு சிஷ்யஸ்ய தாசஸ்ய காருண்யம் கர்த்துமர்கசி. ஆஞ்சநேய சுவாமி ஒருத்தர் ராமர்த்தியே சொன்னார். பரதம்
ஆஞ்சநேயன்ட்ட சொல்கிறபோது ராமனை பக்கத்தில் வச்சுட்டு சொன்னார் லக்ஷ்மணன், குணைகி தாஸ்யம் உபாகதா. ராமரும் இல்லை, வேறு யாரும் இல்லை, விரோதியுடைய ராஜ்யத்தில் ராட்சதாலாம் கேட்கும்படியாக கர்ஜிக்கிற போது ஆஞ்சநேய சுவாமி தாசோகம் கோசலேந்திரஸ்ய ராமஸ்ய அக்லிஷ்ட கர்மண ஹனுமான் சத்ருசைன்யானாம் நிகந்தா மாருதாத்மஜா. நான் ராமதாசன், அது மட்டும் ராமதூதன் தான் சொன்னார். தேவி தூதம் நான் சீதையிடத்தில் பேசுகிற போதெல்லாம் சொல்கிற போது அகம் ராமஸ்ய சந்தேஷாத் தேவி தூதஸ்தவாகதா தூதன் தான் சொன்னார். அந்த பிரமதாபந்தத்தில் தான் பஞ்சனம் பண்ணுற போது தான் தாசோகம் கோசலேந்திரஸ்ய ராமஸ்ய அக்லிஷ்ட கர்மணா தாஸ்ய பாவத்தில் பேசியிருக்கார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. இது மாதிரி பாகவத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் பகவானுக்கு தாசனாக இருக்கிறது பெரிய பெருமையாக நினச்சிருக்கார். அப்படி அம்பரீஷன் அவருக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னாக்கா ஒரே ஒரு ஆசை தான், பகவானுக்கு தாசனாக இருந்து கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிற ஆசையை தவிர வேறு ஆசை கிடையாது. காமம் ச தாஸ்யே நது காமகாமியா யதோத்தம ஸ்லோக ஜனாஸ்ரயாரதிகி. அம்பரீஷனை பற்றி சொல்கிற போது, குச்சேரரை சொல்கிற போது தஸ்யைவமே சௌஹிருதசக்கியமைத்ரி தாஸ்யம் புனர்ஜன்மனி ஜன்மனி ஸ்யாத் மகானுபாவேன குணாதயேன விஷஜ்யதஸ்தத் புருஷ பிரசங்கா. கோபஸ்திரிகள்லாம் சொல்கிற போது அசுல்கதாசிக்காக, கோபிகா கீதத்தில் அசுல்கதாசிக்காக, சுல்கங்கிறது ஒரு ஒரு விலை, ஒரு குவிட்ப்ரோக்கோ, எந்த விதமான சுல்கத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் உங்கள்கிட்டேருந்து பிரதி பிரயோஜனம் எதிர்பார்க்காமல் தாசிகளாக இருக்கும் அப்படின்னா. இது மாதிரியெல்லாம் பல இடங்களில் இருக்குது. பல மகான்கள்லாம் பகவானுக்கு தாசனாக இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சிருக்காள். முகுந்த மாதையில் குலசேகர சொல்கிற போது நான் ஒன்றே ஒன்று தான் உங்கள்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன், என் ஜென்மாவுடைய பரம சாபல்யம் அதில் தான் இருக்குது. நீ எனக்கு ஏதாவது ஒன்று அனுகிரகம் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த ஒரு அனுகிரகம் பண்ணால் போகிறோம். என் ஜென்மாவுடைய பரம பிரயோஜனமே இதுதான். மஜ்ஜன்மன பலமிதம் மதுகீட்டபாரே மத் பிரார்த்தனீய மதனுகிரகேஷகேவா. அந்த பெரிய அனுகிரகம் என்னென்ன, பிருத்திய பிருத்திய பரிச்சாரக பிருத்திய பிருத்திய பிருத்தியஸ்ய பிருத்திய இதி மாம் ஸ்மர லோகநாதः. உன் அடியாருக்கும் 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 அடியாராக கடைசி கோஷ்டியில் இருக்கிறதுக்கு கூட எனக்கு யோகியதை இல்லை. ஆனால் கடைசி கோஷ்டியிலாவது இருக்கிற மாதிரி நீ நினைச்சுண்டா போகிறோம். என்ன நீ நினைச்சுண்டா போகிறோம். ஸ்மரலோகநாதா பிருத்தியஸ்ய பிருத்திய இதிமாம் ஸ்மரலோகநாதா. அந்த நைஷ்ய பாவம் ரொம்ப முக்கியம். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ரொம்பவே முக்கியம் தாசிய பாவமாக இருக்கிறதுங்கிறது. அதனால தான் அவள் சொல்கிற போதே தாசன் அப்படின்னு தான் சொல்லிப்பாள். பேர் போடுறது கூட இப்போ ஸ்ரீனிவாசன் பேர் இருந்தால் ஸ்ரீனிவாச தாசன் தான் போடுவாள். நாம் ஸ்ரீனிவாசனுங்கிற பேர் எல்லா சம்பிரதாயங்கள்லையும் இருக்குது. அத்வைதிகளாக இருந்தால் ஒரு ஸ்ரீனிவாசன், இப்படிக்கு தங்கள் விதேகன் ஸ்ரீனிவாசன் பத்திரிகையில் போட்டுவிடுவாள். ஸ்ரீனிவாச தாசன் அவள் போடுவாள். அதனால தாசபாவம் ரொம்ப தாசியபாவம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில். இந்த தாசிய பாவம் பகவானுக்கு தாசனாக இருக்கக்கூடிய பாவம் தேசத்தில் கிடைக்காது. ரொம்ப பிரார்த்தித்து அடைய வேண்டியது. அதை மௌனமாக தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய கிருதாஞ்சலியால் பிரார்த்திச்சு நிற்கிறானாம். ஸ்திதம் பிராக்ஞாமீனம் வீரம் யாச்சமானம் கிருதாஞ்சலியும். நீ தர்மத்தை நன்னா தெரிஞ்சுட்டு பண்ணி சததம் சத்பதே ஸ்திதா, எப்போதும் சாதுக்களுடைய வழியிலேருந்து தவறாமல் இருக்கக்கூடிய பண்ணி ஸ்னிக்தோ தர்மரதோ வீர சததம் சத்பதே ஸ்திதா பிராணி பிரியதரோ நித்தியம் பிராதா செய்வ சகாச்சமே. உயிருக்கும் உயிராக இருக்கக்கூடிய பண்ணி எனக்கு தம்பி மாத்திரம் இல்லை, எனக்கு சகாவாக இருக்கக்கூடிய பண்ணி இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஆனால் மயாத்ய சக சௌமித்ரே தொயி கச்சதி தத்வனம் கோபரிஷ்யதி கௌசல்யாம் சுமித்ராஞ்ச யசஸ்வினியும். நீ என்னோடு கூட காட்டுக்கு வந்துட்டேன்னா எங்கள் அம்மா கௌசல்யம் உங்கள் அம்மா சுமித்ரையும் யார் பார்த்துப்பான்னு கேட்டார். அதுக்கு கவுண்டர் ஒரு கேள்வி கேட்டான் லக்ஷ்மணன், நான் உங்களோட கூட வராமல் இருந்துட்டேன்னா உங்களை யார் பார்த்துப்பான்னு கேட்டான். கௌசல்யம் சுமித்ரி யார் பார்த்துப்பா, நீ என்னோட கூட வந்துட்டான்னு கேட்குறார் சுவாமி. லக்ஷ்மணன் சொல்கிறான், பவான்ஸ்து சக வைதேஹ்யா கிரிசானுஷுரம்ஸ்யதே அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரதஸ்வபதஸ்யதே. நீங்கள் மண்ணியோடு சேர்ந்து சௌக்கியமாக இருக்கணும். மலைகளில் எங்கேயோ ஒரு மலையோடைய அடிவாரத்துலேயோ சௌக்கியமாக காட்டில் இருக்கணும். உங்களுக்கு வேணுங்கிறது எல்லாம் தூங்குற பொழுது முழிச்சுன்னு இருக்கிற போது
இந்த 24/7 அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று வந்திருக்கு பாருங்க. இப்போ அந்த 24/7 முதல்ல அந்த கான்செப்டை யார் ப்ரப்போன் பண்ணார்னா லக்ஷ்மண சுவாமி தான். ஆனால் ஒன்றும் ஈ டிட் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஹிம்செல்ஃப் டு 90 hours a week. அதான் ரொம்ப முக்கியம். 24 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்குனாக்க ஒரு வாரத்தில் 168 hours a week. லக்ஷ்மணன் வந்து 168 hours a week. அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரதஸ்வபதே. முழிச்சுன்னு இருக்கிறது தூங்குற போது எப்போதும் நான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன். அது மாத்திரம் இல்லை, வன்யானி யானி சான்யானி ஸ்வாகாராணி தபஸ்வினாம் ஆனைஷ்யமிதே நித்தியம். உங்களுக்கு தபஸ்விகளுக்கு எது ஆகாரமாக இருக்குமோ அந்த பழங்கள் கிழங்குகள் அதெல்லாத்தையும் வன்யானி யானி சான்யானி ஸ்வாகாராணி தபஸ்வினகாம் எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு சேகரித்து கொடுப்பேன். ஆகரிஷ்யாமிதே நித்தியம் மூலானிச்ச பதானிச்ச. ஒரு எடிஷன் அந்த ஒரு சா விட்டு போயிருக்கு. ஒருத்தர் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தார். இப்போ இல்லை, இன்றைக்கி வரல. இது மாதிரி இந்த படிச்சுனே வரும்போது இந்த சா மிஸ் பண்ணிருக்குன்னு தெரிஞ்சுது. அப்புறம் வேறு புத்தகத்தை பார்த்து கரெக்ட் பண்ணேன்னு மூலானிச்ச பலானிச்சா ஒரு சா விட்டுருக்காங்க அந்த சில எடிஷன்ஸில். அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். மூலானிச்ச பலானிச்சான்னு சொன்னால் தான் அந்த ஸ்லோகம் பூர்த்தி ஆகும். ஆகரிஷ்யாமிதே நித்தியம் மூலானிச்ச பலானிச்சா வன்யானியானி சான்யானி ஸ்வாகாராணி தபஸ்வினகாம். எல்லாத்தையும் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியது லக்ஷ்மணோத்தம் தான். ஏன்னா ஆதிசேஷனுடைய அம்சமான கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். ஆதிசேஷன் மல்டி டாஸ்கர், ஃபஸ்ட்டு மல்டி டாஸ்கர் நோன் டு ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி யாருன்னா ஆதிசேஷன் தான். சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிம்மாசனமாம் நின்றால் மரவடியாம் நீழ்கடலுள் என்றும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும் அணையாம் திருமார்க்கு அரவு அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி. ஆழ்வாருடைய பாசுரம் அதுக்கு மூலம் ரிஷிகளுடைய வாக்கில் இருக்கணுமோ. ரிஷிகள் தானே ஆழ்வார்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவா. அதனால ரிஷிகளுடைய வாக்கில் அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரத ஸ்வபதே. தூங்குற போது முழிச்சு இருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் நான் செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா. சரி, இவன் ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்கான், இவனை ஒன்றும் தடுக்க முடியாது, சரி கூட வாழ்ந்துட்டாள் சுவாமி. அப்புறம் கடைசியில் அந்த சர்க்கத்தில் கடைசியில் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய 14 வருஷம் பெரிய காரியம். இது வனவாசங்கிறது பெரிய தீட்சை. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு யாத்ராதானம் பண்ணோம். வசிஷ்டபுத்திரம் து சுஜக்யமாரியம் துவமானயாசு பிரவரன் த்விஜானாம் 31 கடைசியில் சொல்கிறேன். வசிஷ்டருடைய புத்திரர் சுயக்யர்னு பேரான். இங்கே அது ஒரு குழந்தை ஒன்று வந்துருக்கா, சுயக்யான்னு பேர். அது ஸ்ரீலிங்கமாக இருக்கும் சுயக்யா, புருஷலிங்கமாக புல்லிங்கமாக வரக்கூடிய சமயத்தில் சுயக்யன்னு பேர். வசிஷ்டருடைய புத்திரருக்கு அப்படி பேர். நன்னா யஜ்யம் பண்ணக்கூடியவர்னு அர்த்தம். வசிஷ்டபுத்திரம் து சுயக்யமாரியம் துவம் ஆனயாசு பிரவரன் த்விஜானாம். பிராமணோத்தமர்களுக்குள்ள சிறந்தவராக இருக்கக்கூடியவர் அழைச்சின்னு வந்தாள். அவர் உடனே லக்ஷ்மணன் போனார். இந்த சுயங்கியருடைய ஆசிரமத்துக்கு போனார். அவர் சந்தியாவந்தனம் பண்ணதுக்கு உட்கார்ந்துருக்கார். சந்தியாவந்தத்தை முடிச்சுட்டு லக்ஷ்மணோடு சேர்ந்து ராமன்ட்ட வந்தார்னு இருக்குது. 32வது சர்க்கம் பார்க்கலாம். இது ஸ்லோகமாக பார்த்தீங்கன்னா சந்தியாவந்தத்தை சீக்கிரமாக முடிச்சு சுவாமி உத்தரவுங்கிறதுனால சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு வந்தார் அப்படின்னு இருக்குது. உடனே சுயங்கியரை கூப்பிட்டு காட்டு கிளம்பணும், அதுக்கு முன்னாடி தானம் பண்ணணும். தானம்னா சாதாரணமாக ஏதோ ஒரு 6.25 ரூபா ஒரு தேங்காய் அந்த மாதிரி சமாச்சாரம் இல்லை. நாகசத்ருஞ்சயோ நாம மாதுலோயம் ததௌ மமா தந்தே தந்தே நிஷ்கசகஸ்ரேட தாஸ்யாமி த்விஜபுங்கவா. சத்ருஞ்சயன் வந்து பெரிய கம்பீரமான யானை. யானைகளுக்கெல்லாம் அதுதான் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய யானை. அந்த யானை யார் கொடுத்தா? இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் நான் பார்த்து மட்டும் ராமாயணத்தை பாலகாண்டத்துலேருந்து யுத்தகாண்டம் பர்யந்தம் இந்த ஒரு இடத்துல தான் ராமருடைய மாமாவை பற்றி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. கௌசல்யோட கூட பிறந்தவா யாரோ இருந்திருக்கா போல் இருக்குது. பேரை சொல்ல பெரியவரும் பேரை சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு மாதுலோயம் ததௌ மமா. எங்கள் மாமா எனக்கு கொடுத்தார் அந்த யானையை, அந்த யானையை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். நாகசத்ருஞ்சயோ நாம மாதுலோயம் ததௌ மமா. சரி, யானையை கொடுத்துட்டா இது வந்து தானம்னு சொல்கிறதா இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்கிறதா? ஏன்னா யானையை வச்சு தீனி போடுறதுங்கிறது ஒரு பழமொழியாக வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய சமாச்சாரம்னா அது யார் மெயின்டைன் பண்ணுறது? தானமே வேண்டாம், நீங்கள் வச்சுக்கோப்பா யானையை அப்படின்னு தோணுமோனோ மெயின்டெனன்ஸுக்கு சேர்த்து கொடுத்துருக்கா. சாதாரணமாக கோதானம் பண்ணுறது என்ன வழக்கம்னாக்க ஒரு வருஷத்துக்கு வேணுங்கிற தீவனத்துக்கும் சேர்ந்து அமௌண்ட் கொடுத்துருறது வழக்கம். அப்படி தான் வழக்கம். அப்புறம் அந்த பசுவை கறந்து எடுத்துக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரம், அந்த ஒரு
கோவடையாட்டமாக ஒன்று கொடுப்பா. அதோட பசுவுக்கு ஒரு வஸ்திரம், அதே மாதிரி கன்றுக்குட்டி. இது ஊட்டி விட்டால் தானே இதை சுரக்கும். அதனால் கன்றுக்குட்டியோடு சேர்த்து தான் கோதானம் பண்ணுறது வழக்கம். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன்றுங்கிற தீவனத்தை கொடுத்துறது வழக்கம். இவர் என்ன பண்ணார், ஒரு யானைக்கு எப்படி நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுறது, இதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது. பகவான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு விட்டார்னா கணக்கு போட்டு டு தி பைசா டு தி ருப்பி கணக்கு போட்டு இவ்வளோ ரூபா ஆகுது, நோ ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படின்னு பகவான் தான் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டார். தந்தே நிஷ்கசகஸ்ரேன தாஹஸ்யாமி த்விஜ புங்கவா. ஸ்வர்ண காயின் ஒரு 1000 காயின் கொடுக்க விட்டேன் யானையை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக. தந்தே நிஷ்கசகஸ்ரேன ஸ்வர்ண நாணயம் 1000 நாணயம். நினச்சி பார்க்க முடியுமா இன்றைக்கி? அது என்ன ஒரு பவுன் என்ன விலை விற்கிறது? அது மட்டும் விஷமாட்டமாக ஏறிண்டு போகிறது விலை. அது தேத்தாவிக்கிறதுல சீப்பராக இருந்திருக்கும். அன்றைக்கி பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அதே வேல்யூ தான் அன்றைக்கி இருந்திருக்கும். தந்தே நிஷ்கசகஸ்ரேன தாஹஸ்யாமி த்விஜ புங்கவா. அப்புறம் இந்த கூட இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு கைங்கரம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவா அவள்லாம் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஹெல்ப்பெல்லாம் இருக்காளோனோ அவள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் ரொம்ப பிரியமாக இங்கே 14 வருஷம் இந்த அரண்மனையை நல்லா பார்த்துக்கணும், மெயின்டைன் பண்ணி ஆனமே. 14 வருஷம் திரும்பி பார்க்காம இருந்தால் எப்பேற்பட்ட அரண்மனையாக இருந்தாலும் இட் வில் நாட் பி லிவபிள் வென் ஹி கம்ஸ் பேக் ஆஃப்டர் 14 இயர்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்துங்கோன்னு சொல்லி அவளுக்கு சொல்லிவிட்டு நிறைய தானங்கள்லாம் பண்ணாள். அப்போ கர்க கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் பிராமணர், திரிஜட்டர்னு பேர். அவருக்கு 3 ஜடை இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது. அதனால திரிஜட்டர்னு பேர் வந்திருக்குன்னு அனுமானம் பண்ண முடியாது. இருக்குது ரொம்ப ஏழை, சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லை, ரொம்ப கான்ஸ்டன்ட்லி லிவிங் பிலோ தி ஸ்டார்வேஷன் லைன். அதனால் எலும்பும் தோலுமாக இருக்குது சரீரமானது. அவருடைய பத்னி என்ன பண்ணால், சுவாமியோ எல்லாருக்கும் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் நிறைய தானங்கள்லாம் கொடுக்குற, நீங்களும் போய் ஏதாவது கேட்டேன்னா உங்களுக்கும் ஏதாவது கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்லி பத்னி சொல்லி அனுப்பிச்சார். பத்னியோடு சேர்ந்து வந்தார்னு இருக்குது பின்னாடி ஸ்லோகம். அந்த 32 கடைசியில் ஸ்லோகம் ததசபாரியா திரிஜட்டோ மகாமுனிகி. கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு 2 ஸ்லோகம் என்ன இருக்கும். ததசபாரியா திரிஜட்டோ மகாமுனிகி கவாம் அநீகம் ஹுகு. இந்த திரிஜட்டார் பத்னியோடு வந்திருக்கார் போல் இருக்கு. எனக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணணும்னு கேட்டார் சுவாமிகிட்ட. அவரை பார்த்த உடனே என்ன தோணித்தோ தெரியல சுவாமிக்கு. எல்லாத்தையும் நிறைய தானம் பண்ணியாச்சு. அவரோ எலும்பும் தோலுமாக இருக்கார், நிற்கிறதுக்கே நடக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுறார். ஒரு கம்பை ஊனின்னு வந்திருக்கார். நீங்கள் இந்த கையில் இருக்கக்கூடிய கம்பை வீசி எறிங்கோ, நீங்கள் நிற்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து இந்த கம்பு எங்கே போய் விடுறதோ நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடவெளியில் எத்தனை பசுக்கள் இருக்கோ அத்தனை கோக்களையும் நான் உங்களுக்கு தானம் பண்ணுறேன். நிறைய பசு நமக்கு வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இவருக்கு எங்கேருந்து தெம்பு வந்ததோ தெரியல. வேஷ்டி வரிஞ்சு கட்டின்றார், கம்பை ஷொயட்டினார். எங்கேயாவது ஒலிம்பிக்ஸில் அனுப்பிச்சிருந்தா ஜெவலின் த்ரோவில் இவருக்கு தான் கோல்டு மெடல் அஷ்யூர்டு. அந்த மாதிரி அந்த கம்பை ஷொயட்டி எரிஞ்சால் சரியூடி இந்த தலையில் இருக்கார் அவர். அன்னண்ட கரையை தாண்டி ஒரு இடத்துல போய் விழுந்துடுத்து அந்த கம்பானது. நடுவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பசுக்களையும் ஒரு தானம் பண்ணி, நான் ஏதோ உங்களை பரிகாசம் பண்ணிவிட்டேன்னு நினைக்காதவங்கோ, அப்படி தப்பாக இருந்தாக்க மன்னிச்சுங்கோன்னு சுவாமி க்ஷமாபனம் வேறு கேட்டாள். ததஸ்ஸபார்யா திரிஜட்டோ மகாமணிகி கவாம் அநீகம் ஹுகு பிரதிகிருஹ்ய மோதிதா. சந்தோஷப்பட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணாலாம் ராமனுக்கு. எப்படின்னா பிரீதி சுகோப பிரம்மணிகி, நல்ல ஆயுஸ் ஏற்படணும், ஆரோக்கியம் ஏற்படணும், பிரியம் ஏற்படணும், மனசில் சௌமனஸ்யம் இருக்கணும், அதே மாதிரி சுகம் ஏற்படணும். இப்படியெல்லாம் ததாசிஷா துவதத்து மகாத்மனா, மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு பிரீத்தியும் சுகமும் ஏற்படும்படியான ஆசீர்வாதத்தை விதரணம் பண்ணார் திரிஜட்டர்னு அந்த சர்க்கத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு முந்தின ஸ்லோகம் 2 ஸ்லோகம் முன்னாடி சொல்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். அது எல்லா ஸ்லோகமும் முக்கியம்தான், ஞாபகம் வரும்போது அப்படி சொல்கிறேன். சுவாமி என்ன பண்ணார், சச்சாபி ராமஹ பரிபூர்ணமானசா மகத்தனம் தர்மபலைகி உபார்ஜிதம் நியோஜயாமாச சுகிருஜனே சிராத் யதார்க சம்மான வச்சப்பிரச்சோதிதா. மகத்தனம் நிறைய தானம் பண்ணாலும் சுகிருஜனங்களுக்கு. புஸ்தகத்தில் எப்படி போட்டிருக்கானாக்க, சுகிருஜனே அடுத்த வார்த்தை சிராத்னு இருக்குது. சுகிருஜனே ஒரு நடுவு கேப்பு சிராத்னு இருக்குது. மனசில் தோணித்து, ஸ்லோகத்தை பார்த்தபோது தோணித்து, நடுவில் ஒரு அவக்கிரகம் போட்டுண்டா நல்லா இருக்குமோன்னு தோணித்து. அவக்கிரகம்னா எஸ் மாதிரி நடுவில் வரும், அச்சிராத்னு அர்த்தம். இந்த அவக்கிரகம் போட்ட உடனே அச்சிராத், சிராத்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சுன்னு அர்த்தம், அச்சிராத்னா உடனே சீக்கிரமாக கொடுத்துட்டார். சுகிருஜனே நியோஜகாமாச சுகிருஜனே சிராத்து.
யதார்க சம்மான வசப்பிரச்சோதிதா. எப்படி பகவானை கொண்டாடணுமோ அப்படியெல்லாம் கொண்டாடிருக்காள். அவளுக்கு நிறைய தனத்தை கொடுத்தாள். தனக்கு வேணுங்கிற சுகிருத்துகளுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய கொடுத்தாள். எதை கொடுத்தாள்னால் மகத்தனம் தர்மபலி ரூபார்ஜிதம். இதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கால் சுகம்தான் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய கொடுத்தார். நிறைய கொடுத்தது பெருசு இல்லை. சம்பாதிச்ச ஒவ்வொரு பைசாவும் ஒவ்வொரு திரப்சமும் தார்மீகமாக சம்பாதிச்சது. மகத்தனம் தர்மபலி ரூபார்ஜிதம். தார்மீகமாக சம்பாதிக்கிறதுனா நாம இருந்தால் legally earned and appropriately taxed, post taxாக இருக்கக்கூடிய இன்கம், legally and ethically earned and taxed income on which due tax has been paid in accordance with the law. நமக்கு சுவாமிக்கு என்ன டேக்ஸு, ராஜாவுக்கு அவருக்கு என்ன டேக்ஸ்? அவர் தானே டேக்ஸே போடுறவர். அப்போ அவருக்கு என்ன தர்மபதை ரூபார்ஜிதம்னா பின்னாடி பரத சபதத்தில் சொல்ல போகிறார். ஒரு ராஜா எவ்வளோ டேக்ஸ் போடலாம், வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் டேக்ஸ் தட் கேன் பி இம்போஸ் பை எ கிங் அப்படின்னாக்க பதிஷட்பாக முத்ருத்திய நிருபஸ்ய அரக்ஷத பிரஜாக அதர்மஹ எஸ்து சோஸ்யாஸ்து எஸ்யார்யோனுமதே கதஹா. வருமானத்தில் 6 பங்குனாக்க லிட்டில் லெஸ் தேன் 17%, மேக்ஸிமம் 17% மேலே டாக்ஸேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு ராமாயணம் சொல்கிறது. இப்போ February 1 வந்தால் தெரியும் அது என்ன இருக்க போகிறதுன்னு தெரியாது. மகத்தனம் தர்மபதேகி உபார்ஜிதம். நிச்சயமாக 17% இருக்காது, கூட தான் வரும். ஹையர் ஸ்டார் தவிர வழக்கில் 30%லேருந்து 17% பாதியாக குறைக்க போகலான்னா அவர் யாரும் குறைக்க முடியாது. த எக்கானமி cannot survive, the government cannot survive if you drastically reduce the tax. வால்மீகி சொல்லியிருக்காரு, அகடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக தெரிஞ்சுப்போம். அதனால் இந்த 1/6 மேலே வரி வசூல் பண்ணாமல் நியாயமாக வந்த தார்மீகமாக வந்த திரவியத்திலேருந்து தானம் பண்ணார். மகத்தனம் தர்மபதி ரூபார்ஜிதம் நியோஜகாமாச சுகுர்ஜனே சிராத் யதார்க சம்மான வசப்பிரச்சோதிதா. அவரும் பரம சந்தோஷப்பட்டு திருச்சட்டரும் கிளம்பி போயிட்டாள். எல்லாருக்கும் நிறைய தானத்தை தான் கொடுத்தாச்சு. அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களெல்லாம் எப்படி துடிச்சாள்னு அடுத்தாப்பில் ஒரு சங்கம் சொல்கிறாளுங்க. அதுக்குள்ளே காட்டு தீயாட்டமாக சுவாமி காட்டுக்கு போகிறாளுங்கிற செய்தி ஆனது கிடுகிடுன்னு பரவிடுத்து ஜனங்களெல்லாம் பேசிக்கிறாளாம். யானசக்கியா புறா திருஷ்டும் பூதைகி ஆகாசகைரபி. ஆகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவலோகத்தை சேர்ந்த ஜீவர்கள் முதற்கொண்டு எந்த சீதையை கண்ணெடுத்து பார்க்க முடியாதோ அப்போ ஏற்பட்ட சீதை இப்போ எல்லாரும் பார்க்கும்படியா காட்டில் நடந்து போக முடியாது வந்துட்டு. யானசக்கியா புறா திருஷ்டும் பூதைகி ஆகாசகைரபி தாமத்ய சீதாம் பஷ்யந்தி ராஜமார்ககதா ஜனாக. ராஜவீதியில் 2 பக்கத்துலேயும் 10,000கணக்கான ஜனங்களெல்லாம் நிற்க போகிறாள். அந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ராஜஸ்திரிகளை சூரியன் கூட பார்க்க முடியாது. அப்படி தான் பிராச்சீனத்தில் அப்படி தான் வழக்கம். நான் சூரியன் பஷ்யந்தி ராஜதாராக, சூரியனை கூட ராஜஸ்திரிகள் பார்க்கப்படாதுன்னு. அதனால தான் இன்றைக்கும் கேரளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தர்ஜனம்னு சில பேர் அவள் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் கார்த்தால் 6 மணி 6:30 மணிக்கு வெடிகாத்தால் ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு குருவாக இருந்த சுவாமி தரிசனத்துக்காக வரும்போது கொடை எடுத்துன்னு வருவாள். வெயில் காலமும் இல்லை மழை காலமும் இல்லை. கொடை எதுக்காக? 6 மணிக்கு காலத்தால் சூரியன் இப்படி உதிக்கக்கூடிய சூரியன் உஷ்ணமாக இருக்க போகிறேன். ஆனால் 6 மணிக்கு காலத்தால் எதுக்காக கொடை எடுத்து வரானா நேரடியாக சூரியக்கிரணம் தன் மேலே படப்படாது, தானும் சூரியன் நேரடியாக பார்க்கப்படாது. அது ராஜ தர்மம். அது நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி திருவனந்தபுரத்தில் முதல்ல உபன்யாசத்துக்கு போயிருந்தபோது 30 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும். அப்போ அந்த பத்மநாப சுவாமி கோவிலில் ஒரு தனி என்க்ளோஷர் ஒன்று வச்சுருக்கா. அங்கே இருக்கிறவா காட்டினேன் எனக்கு. ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த ஸ்திரீகள் அங்கே ஏதாவது கல்ச்சரல் ஈவெண்ட்டு, ஒரு கச்சேரி, சங்கீதம் ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுனாக்க அவளும் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறா. ஆனால் அவளை யாரும் பார்க்கப்படாது. அவள் மறைஞ்சிருந்து கேட்கறதுக்காக ஒரு தனி என்க்ளோஷர் வச்சுருக்கா, ராஜதர்மத்தை அனுஷ்டிச்சு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சீதையை தெருவில் போகிறவாள்லாம் பார்க்க முடியாது வந்துட்டு. யானசக்கியா புனா திருஷ்டும் பூதைகி ஆகாசகைரபி தாஹமத்ய சீதாம் பஷ்யந்தி ராஜமார்ககதா ஜனாக எம் யாந்தமனுயாதி ஸ்ம சதுரங்க பலம் மகது. எந்த பிரபு கிளம்பினார்னா தேர்ப்படை, யானைப்படை, குதிரைப்படை, காலாட்படைன்னு சொல்லக்கூடிய 4 விதமான படைகள் பின்னாடியே தொடர்ந்து போகுமோ அப்பேற்பட்ட ராமன் சயேக சீதையா சார்த்தம் லக்ஷ்மணனோட சீதையோட தனியாக கிளம்பி போகிறாளே சுவாமி. பீடையா பீடிதம் சர்வம் ஜகதஸ்ய ஜகத்பதேஹே மூதஸ்யேவோபகாதேன. விருட்சா இவர் தான்
பிரபஞ்சமாக இருக்கக்கூடிய விருட்சத்துக்கு முழுக்க ஆணி வேராக இருக்கக்கூடியவர். வேறாந்து பட்டு போயிடுத்துனா மரம் எப்படி கீழே சாஞ்சிடுமோ அந்த மாதிரி பிரஜைகள் எல்லாரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காள். பீடயா பீடித்தும் சர்வம் ஜெகதஸ்ய ஜெகத்பதேகே மூலஸ்யேவோபகாதேன விருக்ஷா புஷ்பபலோபகः மூலம் கேஷ மனுஷ்யானாம் தர்மசாரோ மகாத்யுதிः புஷ்பம் பலஞ்ச பத்ரஞ்ச சாகாச்ச இதரே ஜனாः. இவர்தான் இந்த பிரபஞ்சமாக இருக்கக்கூடிய விருட்சத்துக்கே ஆணி வேராக இருக்கார். தர்மசாரமாக இருக்கக்கூடிய பிரபு. தர்மசாரோ மகாத்யுதிகி. வேறாக இருக்கக்கூடியவன் ராமன். மீதி இருக்கக்கூடிய இலைகள் கிளைகள் பழங்கள் புஷ்பங்கள் எல்லாம் மீதி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள். மூலம் புஷ்பம் பலம் புஷ்பம் ச பத்ரஞ்ச சாகாச்சாஸ்ய இதரே ஜனாக. இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் வித் வெரி மைனர் வேரியேஷன் பாரதத்திலையும் வருது. வனப்பரபாவில் காட்டு கிளம்புறார், தர்மபுத்திர கிளம்புற போது பீடயா பீடித்தம் சர்வம் ஜெகத் அஸ்ய ஜெகத்பதேகே ராமாயணம், ஜெகத் தஸ்ய ஜெகத்பதேகே பாரதம். மூலஸ்யேவோபகாதேன விருக்ஷ புஷ்ப பலோபகः மூலம் கேஷ மனுஷ்யானாம் தர்மராஜோ மகாத்யுதிகி பாரதம், தர்மசாரோ மகாத்யுதிகி ராமாயணம். புஷ்பம் பலஞ்ச பத்ரஞ்ச சாகாச்சாஸ்ய இதரே ஜனாக. இதெல்லாம் காமனாக இருக்குது. அது மாத்திரமில்லை, நடத்த கெட்டவனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளைய கூட யாராவது தியாகம் பண்ணுவாடா? கிம் புனர் எஸ்ய லோகோயம் ஜிதா விருத்தேன கேவலம். எவனுடைய ஒழுக்கமாக இருக்கக்கூடிய நடத்தையால் உலகத்தை முழுக்க வசப்படுத்தியிருக்கானோ சுவாமி, அந்த ராமனை போய் காட்டுக்கு பண்ண நினைக்கிறாரே தசரதர். அப்படியெல்லாம் பேசிக்கிறாளாம் அயோத்தியாவாசிகள் எல்லாரும் பேசிக்கிறாள். அது மாத்திரமில்லை, ஆனுஷம்சியம் அனுக்ரோஷா ஸ்ருதம் சீலம் தமஷமஹ ராகவம் சோபயந்தே தே ஷட்குணாக புருஷர்ஷபம். ஆனுஷம்சியம்னு சொல்லக்கூடிய கரிசனை கருணை, ஸ்ருதம் வேத விற்பத்தி, சீலம் வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணால் போகாது, வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய தர்மங்களுக்கெல்லாம் நடத்தையில் கொண்டு வரணும், அனுஷ்டானத்தை கொண்டு வரணும். ஸ்ருதம் சீலம் தமஷமஹ. தமம்னு சொல்லக்கூடியது இந்திரிய நிகிரகம், சமங்கிறது மனசை அடக்கிறது. இந்த 6 குணங்களும் சேர்ந்து ராமனுக்கு சோபையை கொடுக்கறது. ராகவம் சோபயந்தே தே ஷட்குணாக புருஷ ரிஷபம். இந்த 6 குணங்கள் ஏன் சொன்னார்? 7 சொல்லப்படாதா? 5 சொல்லப்படாதா? இல்லை இன்னொரு 4 சேர்த்து ஒரு 10 குணங்களாக சொல்லப்படாதா? அது ஏன் ஷட்குணாக புருஷ ரிஷபம்னு சொன்னார்னாக்க, பகவானுக்கு பகசப்தத்துக்கு 6 லட்சணங்கள் சொல்லியிருக்கார். அந்த பகவான் தானே ராமனா வந்திருக்கார். அங்கே 6 லட்சணங்கள், இந்த 6 லட்சணங்கள். இந்த 6 லட்சணங்கள் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய 6 லட்சணங்கள் ஏற்கனவே வேறு கான்டெக்ஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன். அது பாகவதத்தில் 3ஆம் ஸ்கந்தத்தில் கபிலோபாக்கியானத்தில் சொன்னாள். துவாம் சூரிபிகி தத்வபுபுத்ஸயாத்தா சதாபிவாதார்ஹணபாதபீடம் ஐஸ்வர்ய வைராக்கிய யசோபபோத வீரியஸ்ரீகாபூர்த்தமகம் பிரபத்யே. பாகவதம் நாராயணீயத்தில் முதல் தசகத்தில் ஐஸ்வர்யம் சங்கராதீஸ்வர விநியமனம் விஸ்வதேஜோகராணாம் தேஜசம்ஹாரி வீரியம் விமலமபி யசः நிஸ்பிருகைश्च உபகீதம் அங்காசங்கா சதா ஸ்ரீः அகில விதசி ந க்வாபிதே சங்கவார்த்தா தத் வாதாகாரவாசின் முரகர பகவச்சப்த முக்கியாஸ்ரயோசி. இப்படி பகவச்சப்த முக்கியாஸ்ரயோசி 6 குணங்கள் பகவசப்தத்துக்கு இருக்கக்கூடிய லட்சணங்கள். 6 லட்சணங்களை பட்டத்தையும் சொல்லியிருக்கார். அந்த பகவான் தான் இப்போ ராமனா வந்திருக்கார். அதனால் இங்கேயும் ஒரு 6 குணங்கள் சொன்னோம்னு ஆனுஷம்சியம் அனுக்ரோஷா ஸ்ருதம் சீலம் தமஷமஹ ராகவம் சோபயந்தே தே. சாதாரணமாக நாம் என்ன சொல்லுவோம்? இந்த குணங்களால் இவர் சோபிக்கிறார்னு சொல்லுவோம். அப்படி சொல்லலை. ராமனுக்கு இது சோபையை கொடுக்குறதுன்னு சொல்கிறத விட இந்த குணங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த குணங்களுக்கு பெருமை. ராகவம் சோபயந்தே தே ஷட்குணாக புருஷ ரிஷபம். இப்படியெல்லாம் பேசிக்கிறாளாம். வனம் நகரமேவாஸ்து ஏன கச்சதி ராகவः அஸ்மாபிஷ்ச பரித்யக்தம் புரம் சம்பத்யதாம் வனுகு. ராமன் காட்டுக்கு போகணும் தானே வரம் கேட்டா கைக்கு போட்டோம். நாங்கள் எல்லாரும் ராமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போய்டுறோம். ராமன் இருக்கக்கூடிய காடுன்னா என்ன? ஜனங்கள் சஞ்சாரம் இல்லாமல் இருக்கிறது காடு. நிறைய ஜனங்கள் இருந்துவிட்டால் ஒரு பட்டணமாக போய்டுறது. அதானே காமனாக இருக்கக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நாங்கள் எல்லாரும் போய்டுறோம். வனம்
நகரமாக மாறிவிட்டோம். ராமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நாங்கள்லாம் போயிடுறோம். இங்கே பரதன் ராஜா, பரதனுக்கு 2 பிரஜைகள், கைகை ஒன்று, மந்திரம் ஒன்று. ஜனங்களே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அயோத்தி காடாக மாறட்டும். வனம் நகரமேவாஸ்து ஏன கச்சதி ராகவஹ அஸ்மாபிச்ச பரித்யக்தம் புரம் சம்பத்யதாம் வனம். இப்படியெல்லாம் பேசிக்கிறாளாம். கிளிகளெல்லாம் அழுதுனார் கம்பர். பூனைகள்லாம் அழுது. சின்ன குழந்தை, தொட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை, 1 மாத குழந்தை, அது ராமனை கண்ணால் பார்த்துதான்னு கூட தெரியாது. ராமன் சேப்பாக இருப்பனா, கருப்பாக இருப்பனா, நீலமேக சாமனாக இருப்பனா, உயரமாக இருப்பனா, குட்டியாக இருப்பனா, ஒன்றும் தெரியாது. உருவே தெரியாத குழந்தைகளெல்லாம், பச்சை குழந்தைகள், பிறந்த மேனிக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்லாம் அழகுது. பெரியவாளை பற்றி நான் என்ன சொல்வேன்? இத்தனையும் ராமன் காட்டுக்கு போகலை. காட்டுக்கு போகிறான்னு கேட்ட மாத்திரத்தில் கிளையொடு பூவை எழுத கிளர் மாடத்து உள்ளுழையும் பூசை எழுத உருவரியா பிள்ளை எழுத பெரியோரேயன் சொல்ல வள்ளல் வனம் புகுவான் என்று உரைத்த மாற்றத்தால் சுவாமி தகப்பனார்கிட்ட போய் ஃபார்மலாக விடை பெற்று கொண்டு காட்டு கிளம்பணும். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், ராயல் ப்ரோட்டோகால் எப்படின்னாக்கி யூ மஸ்ட் பி அனௌன்ஸ்ட் டு தி ராயல் ப்ரெசன்ஸ். யூ நாட் சிம்பிளி வாக் இன் டு த ரூம், யூ மஸ்ட் பி அனௌன்ஸ்ட். அதனால் சுமந்திரர் கூப்பிட்டு அப்பாவை போய் நான் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன், அப்பாட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு வாங்குவோன்னு சுமந்திரர் அனுப்பினாள் சுவாமி. சுமந்திரர் அங்கே போய் பார்க்குறார். தசரதர் எப்படி இருந்தார்? ஒடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். உபரக்தம் இவாதித்யம் பஸ்மச்சன் இவானதம் தடாகமிவ நிஸ்தோயம் அபஷ்யஜகதீபதிகு. ஒரு கிரகண காலத்தில் ராகுவாலையோ கேதுவாலையோ பாதிக்கப்பட்ட சூரியனை போல இருந்தாலாம். உபரக்தம் இவாதித்யம், உபரக்தம் இவ சீதாம்சம்னு சொல்லாமோ, சந்திரன்னு சொல்லாமோ சொல்ல, சூரிய வம்சங்கிறதுனால உபரக்தம் இவாதித்யம். கிரகண காலத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூரியனை போல நாள் உபரக்தம் இவாதித்யம். இன்னொரு காரணம், சூரிய வம்சங்கிறது ஒரு காரணம். சாதாரணமாகவே சூரியனை போதும் ஜொலிச்சுட்டு தேஜஸ்வியாக இருக்கக்கூடிய தசரதர் இப்போ சோபை இல்லாமல் தேஜஸ் இல்லாமல் மங்கி போனாப்பில் இருக்கார். உபரக்தம் இவாதித்யம். தேஜஸுக்கு சூரியன் ஒரு சிம்பல், தேஜஸ்ன்னு சொன்னாக்க அக்னி ஒரு சிம்பல். அந்த அடுத்தது பஸ்மச்சன்னமிவானதம், ஒரேடியாக வெறும் பஸ்மவாதம் மறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அக்னியை போல இருந்தார். சாம்பல் பூத்து அக்னியாட்டமாக இருந்தார். பஸ்மச்சன்னமிவானதம். அப்புறம் தடாகமிவ நிஸ்தோயம், ஜலமே இல்லாமல் வத்தி போன தடாகத்தை போல இருந்தாலாம். அபஷ்யஜகதீபதிகு. ராமர் உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறார், அழைச்சின்னு வரலாமா, நீங்கள் உத்தரவு பண்ணணும்னு கேட்டார். தசரதர்கிட்ட என்னுடைய பத்னிகள் எல்லாரையும் அழைச்சின்னு வர சொல்லு, அவள் எல்லாரும் பார்க்கட்டும். ராமன் கிளம்புற போது நான் மாத்திரம் இருந்தால் போகாது, கௌசல்ய சுமித்ரே கைகேயி மாத்திரம் இருந்தால் போகாது, எல்லாரையும் அழைச்சின்னு வர சொல்லுன்னா அங்கே போய் உத்தரவு பண்ணாக்க ராஜாவுடைய உத்தரவுன்னு சொன்ன உடனே அர்த்தசப்தசதாஸ்தாஸ்து பிரமதாக தாஹம்ரலோச்சனாக கௌசல்யாம் பரிவாரியாத. கௌசல்ய பின்னாடி கௌசல்யை சூழ்ந்துண்டு 350 பத்னிகள், தசரதருடைய பத்னிகள். இந்த இடத்துல தான் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. அயோத்தியா காண்டத்தில் இங்கே தான் இருக்குது. 34வது சர்க்கம் நினைக்கிறேன். 34வது சர்க்கத்தில் அர்த்தசப்தசதாஸ்தாஸ்து, அர்த்தசப்தசதாகனா 700ல் பாதி 350. பிரமதாக தாம்ரலோச்சனாக கௌசல்யாம் பரிவாரியாத. சீக்கிரமாக தர்மத்திலன்னா அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடியவர்கள் திருதவிரதாக சீக்கிரமாக அங்கே சேர்ந்துட்டாள். சுவாமி சுமந்திரர் மூலமாக அப்பா உத்தரவு பண்ணி விட்டார். தெரிஞ்சின உடனே சீதையோட லக்ஷ்மணோட தசரதருடைய சன்னதிக்கு போகிறார். அங்கே நமஸ்காரம் பண்ணி ஆபிருச்சேத்வாம் மகாராஜ சர்வேஷாம் ஈஸ்வரோசினஹா, நீங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் தான் ஈஸ்வரனாக இருக்கேன், உங்கள்கிட்ட நான் விடை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன். இதே பாவம் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி முட்டும் ஒரு க்ஷணகாலம் கூட அந்த மனசில் இருந்த பாவம் மாறவே இல்லை சுவாமிக்கு. தாயார் கௌசல்யக்கு சொல்வது என்ன சொன்னார்? ராஜா பர்த்தா பிரபு சிரேஷ்டா சர்வேஷாம் ஈஸ்வர பிரபு. 6 லட்சணங்கள் 1/2 ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டார். அவர் யார் தெரியுமா? ராஜா, உங்களுக்கு புருஷன், பிரபு எல்லாருக்கும் தலைவராக இருக்கக்கூடியவர். நாட் பை வர்ச்சு ஆஃப் ஹிஸ் பொசிஷன், பை வர்ச்சு ஆஃப் ஹிஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹெட் அண்ட் ஹார்ட், he has earned the quality, the position of leadership. பிரபு சிரேஷ்டராக இருக்கக்கூடியவர், எல்லாருக்கும் ஈஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவர்.
அப்படி இருக்கக்கூடியவர் பிரபுவாக இருக்கார். அதனால் ராஜா பர்த்தா குரு சிரேஷ்டா சர்வேஷாம் ஈஸ்வர பிரபு பல சர்க்கங்கள் முன்னாடி. இங்கே டைரக்டாக அப்பாட்ட சொல்கிற போது ஆப்ரிச்சேத்வாம் மகாராஜ சர்வேஷாம் ஈஸ்வரோசினா, எங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் தான் ஈஸ்வரனாக இருக்கே, நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும். பிரஸ்திதம் திண்டகாரண்யம் பஷ்யத்வம் குஷலே நமாம் சௌமித்ரிம் ச அனுஜானீஹி சீதாச்சான்வேதி மாம் வனுகு. லக்ஷ்மணன் கூட வந்திருக்கான், லக்ஷ்மணுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும். சீதைக்கு அனுமதி கொடுக்கணும்னு சொல்ல சீதை என்னோட கூட வராள்னு விட்டார். ஏன்னா புருஷனுடைய அனுமதி போகணும் பத்னிக்கு. அதனால் சீதை என்னோட கூட வராள். சீதாச்சான்வேதி மாம் வனம் இப்படி சொன்ன உடனே தசரதுக்கு துக்கம் அடைச்சின்னு வருது, நெஞ்சு அடைச்சின்னு வருது. எனக்கு ஒன்றும் இதில் இஷ்டம் இல்லை ராமா, பவராஜா நிகிருஷ்யமாம், என்னை ஓவர் ரூல் பண்ணி நீ ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கோ அப்படின்னா. சுவாமி இங்கே சொல்கிறார் 29வது ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன், 34 29வது ஸ்லோகம். புனఃபாது கிரகீஷ்யாமி பிரதிஜாந்தேன ராதிபா. அப்புறம் 53வது ஸ்லோகத்தை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண போகிறார். இங்கே புனர்திரக்ஷசி மாம் பிராப்தம் சந்தாப பரித்தஜ்யதாம் சந்தாபோயம் விசிஜ்யதாம் அப்படிங்கிறார் 53வது ஸ்லோகத்தை. ஒரே சர்க்கத்தில் 2 முறை ஒரே விஷயத்தை சொல்லியிருக்கார். மறுபடியும் உங்களை நான் பிரதிஜையுடைய பூர்த்தியில் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் பூர்த்தி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் உங்கள் சரணத்தை நமஸ்காரம் பண்ணுவேன்னு 29வது ஸ்லோகத்தில் புனഃபாது கிரகீஷ்யாமி பிரதிஜாந்தே நராதிபா. 53வது ஸ்லோகத்தில் திரக்ஷசி மாம் பிராப்தம் சந்தாபோயம் விசுஜ்யதாம். மறுபடியும் இங்கே பார்க்க போகிறேன் என்ன, அதனால இப்போ சந்தாபத்தை விட்டுடுங்கோ, தாப்பப்படாதுங்கோ, எனக்கு மனப்பூர்வமாக நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிற போது கைகேய்யா சோதிதா ராஜா மிதோ வச்சனமப்ரவீத்து. கைகேயிக்கு ஒரு கவலை வந்துடுத்து போல் இருக்கு. இவர் மாட்டில் கொஞ்சம் வேகமாக பேசுகிறார். என்னை மீறி நீ ராஜாவா, நீ ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கோங்கிறார் ராமனை பார்த்து. சுவாமியோ பிதிர்வாக்கிய பிரதிபாதனம் பண்ணக்கூடியவர், அப்பாவே சொல்லிவிட்டார்னு சொல்லி ராஜ்யத்தை எடுத்துன்னு விட்டார்னா என்ன பண்ணுறது? நாம் இவ்வளோ தூரம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்கீம் பண்ண காரியங்கள் முழுக்க கெட்டு போயிடும் போல் இருக்கு. அதனால் காட்டுக்கு போனோம், அனுமதி கேட்குறான். நீங்கள் அனுமதி கொடுங்கோன்னு தூண்டி விடுறாளாம். பின்னாடி இருந்து தூண்டி விட கைகேயாச்சோத்தியமானோ கைகேயாக பிரச்சோத்தியமானஹா கைகேயாச்சோத்தியமானஹா ராஜா மிதோ வச்சனமப்ரவீத். கைகையை தூண்டி விட்டு ராமனை பார்த்து கச்சஸ்வ அரிஷ்டமவ்யக்ரஹ பந்தானமகுதோ பயம் ஸ்ரேயசே விருத்தகேதாத் புனராகமனாகச்ச. கச்சஸ்வ அரிஷ்டமவ்யக்ரஹ பந்தானமகுதோ பயம் நகி சத்யாத்மனஸ்தாத் தர்மாபிமனசஸ்தவ வினிவர்த்தயித்தும் புத்தி சக்கியதே ரகுநந்தனா. நீ போகக்கூடிய பாதைகள்லாம் உனக்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் இடைஞ்சல் இல்லாமல் இருக்கட்டும். கச்சஸ்வ அரிஷ்டம் அவ்யக்ரஹ பந்தானமகுதோ பயம், பயமே வராமல் இருக்கட்டும், உனக்கு வழியில் எந்த விதமான பயமும் வராமல் இருக்கட்டும். சத்யசுந்தரா இருக்கக்கூடிய தசரதர் வாக்கால் சொன்னதுனால்தான் சுவாமிக்கும் எந்த விதமான பயமும். எத்தனையோ ராட்சசால், கோடிக்கணக்கான ராட்சசால்லாம் எதிர்த்து யுத்தத்தில் வந்தாலும் கூட, ராவணனை போல ஒரு பெரிய மகாவீரன் வந்தால் கூட சுவாமி எங்கேயாவது கொஞ்சம் யோஜனை பண்ண, பயங்கர வார்த்தை வேண்டாம், எங்கேயாவது இப்படி வந்துவிட்டே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பயந்தார்னு கிடையவே கிடையாது. ராமாயணத்தில் இல்லை, ராமருக்கு மாத்திரம் இல்லை, ராமரை நினைச்ச வாழ்க்கே பயம் கிடையாது. ராமனை தியானம் பண்ணவர்களுக்கே எத்தராமோ பயம் நாஸ்தி நாஸ்தி தத்திர பராபவா பின்னாடி சொல்ல போகிறேன். இதே அயோத்தியா காண்டத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் அது. ராமன் எங்கே இருக்கானோ அங்கே பயம் கிடையாது. அபயங்கர ராமன் மகாத்மியத்தில் ரொம்ப நாள் பின்னாடி மகாத்மியம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம். அப்படி ராமருக்கு அபயம் ஏற்பட்டோம்னு பந்தான மகுதோ பயம். சத்தியத்துலேயும் தர்மத்துலேயும் ஒரு மனசானது ரொம்ப தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கு. அப்படி ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனசை வாண்டா நீ சத்தியத்திலேருந்து தர்மத்திலேருந்து விலகி இருக்கணும்னு திருப்பறதுக்கு எனக்கு மனசு இடம் கொடுக்கலே. நான் நகி சத்தியாத்மனஸ்தாத் தர்மாபிமனசஸ்தவா வினிவர்த்தயித்தும் புத்திஹி சக்கியதே ரகுநந்தனா. நமக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான பாடம் இது. தனக்கு எவ்வளோதான் பர்சனல் க்ரீஃப் இருந்தாலும் ராமனை விட்டு பிரிய போகிறோம் நினைக்கிறோது இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கிரேட் பர்சனல் ஆங்குஷ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி ஃபார் தசரதா. ஆனால் அந்த பர்சனல் சென்டிமெண்ட், பர்சனல் எமோஷன் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு பை ஷியர் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் வில் பவர் அண்ட் பை ரீசன் ஆஃப் ஹிஸ்
ட்ரெமெண்டஸ் அன்அசைலபிள் அன்ஷேக்கபிள் ஃபெய்த் இன் தர்மா. அதனால் தசரதர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, உன்னை தடுத்து போகாதேன்னு காட்டுக்கு நிறுத்துறதுக்கு எனக்கு மனசு வரலை அப்படிங்கிற. நகி சத்தியாத்மனஸ்தாத தர்மாபிமனசஸ்தவ வினிவர்த்தயித்தும் புத்திகி சக்கியதே ரகுநந்தனா. நமக்கெல்லாம் முக்கியமான பாடம். பல குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அனுஷ்டானமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவா பல பேர் இருக்கா. ஏகாசி விரதம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறா, சந்தியா வந்து விடாமல் திருக்காலம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா. அடுத்த தலைமுறை, இந்த பெரிய தலைமுறைக்கு சில சமயத்தில் மனசு வரமாட்டேங்கிறது அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்கு. சரி நமக்கு தான் வரல, அவளாவது பண்ணுறாளே அப்படின்னு சந்தோஷப்படணுமோனோ, இந்த வயசில் உனக்கு என்னடா உபவாசம் எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறவா எத்தனை பேர் இருக்கா. அதுவும் ஒரு 20-22 வயசு சின்ன பொண்ணாக இருந்து அவள் ஏதோ ஏகாசி விரதம் இருக்குன்னு சொல்லி புக்காத்தில் போயிட்டாக்க அவள் எல்லோரும் ஏகாசி அன்றைக்கி தான் 3 வேளை விடாமல் சாப்பிட்றதுன்னு சங்கல்பமாக விரதமாக வச்சுட்டுருக்கா. இந்த புதுசாக வந்த மாட்டுப்பொண்ணு ரொம்ப சிரமம். உனக்கு என்ன இப்போ நாங்கள் இவ்வளவு நாளாக இருக்கோம், எங்களுக்கு தெரியாத தர்மம் உனக்கு தெரிஞ்சுட்டானுங்கப்பா. தர்மமே தெரியாதவாலாம் இப்படி இருக்கப்பா. எங்களுக்கு தெரியாத தர்மம் உனக்கு தெரிஞ்சுட்டா உபவாசம் தான் வேண்டாம், அதுக்கு எதுவும் வயசு வேண்டாமா. 8லேருந்து 80 வயசு வரைக்கும் எல்லோரும் அனுஷ்டிக்கணும் ஏகாதசி விரதம். யார் சொல்கிறதுக்கு, யார் சொல்லி யார் கேட்குறதுக்கு? சொல்கிறதுக்கு கூட ஆள் இருக்கலாம், கேட்குறதுக்கு அவளுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குன்னு, ஓப்பன் மைண்ட் இருந்தால் தானே கிரகிச்சிக்க முடியும். அதனால் அவள் உனக்கு எதுக்கு இந்த பசங்களில் இதெல்லாம் வேண்டாம், அதெல்லாம் ரிட்டையர் அனுப்புறம் பார்த்துக்கலாம், இப்போ வேண்டாம், இந்த சின்ன வயசில் உனக்கு எதுக்கு உபவாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். சின்ன வயசுனா 3 வயசு குழந்தைய சொல்ல போகிறது இல்லை, 30 வயசு பொண்ணு 25 வயசு பொண்ணை சொல்ல போகிறா. அது சொல்லப்படாது. நம்மால் முடியல, ஏதோ ஃபார் சம் ரீசன் ஒன்றும் உடம்பு ஒத்துழைக்கலை. மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் தேட் மனசில் திருப்தி வரலை. ஏகாசி அனுஷ்டிக்கணும்னு மனசில் தீர்மானம் வரலை. நாம் எப்படியோ இருந்துவிட்டோம். அடுத்த தலைமுறை யாரோ பொண்ணோ பிள்ளையோ யாரோ ஒருத்தர் அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறானாக்க அனுஷ்டானம் வாண்டான்னு தடுக்கப்படாது. இதுதான் முக்கியமாக. தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிற வாழ தர்மம் வாண்டான்னு தடுக்கப்படாது. திஸ் இஸ் த லீஸ்ட் தட் வி கேன் டூ. நீ பெஸ்ட் இல்லை, திஸ் இஸ் த லீஸ்ட் தட் வி கேன் டூ. நீ அனுஷ்டானம் பண்ணால் நல்லது. வேற ஒருத்தர் அனுஷ்டானம் பண்ணுறா, அவளை அனுஷ்டானத்தை போய் தடுக்கப்படாது. ராமாயணம் இந்த ஸ்லோகம் 34ஆவது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு ஒரு பெரிய கைட்லைனாக இருக்குது. தர்மம் எவ்வளவு மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் தசரதருக்கு, அந்த கஷ்டத்தையும் மீறி சத்தியத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்காக தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக கிளம்பி போகிறார் சுவாமி. தடுக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லைன்னு சொல்லணும்னா வாட் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் வில் பவர் இட் வுட் ஹவ் டிமாண்டட் ஃப்ரம் தசரதாங்கிறது நினச்சி பாருங்க. அதே மாதிரி சந்தியாவந்தனும் அப்படி தான். அந்த பெரிய ஒரு சந்தியானம் இல்லை. அது மாதிரி பல குடும்பங்கள் பண்ணுறவாளுக்கு பண்ணாத பிள்ளையாக பிறக்கிறான், பண்ணாத தகப்பனாருக்கு பண்ணக்கூடிய பிள்ளையாக பிறக்கிறான். பகவான் இப்படி தான் ஒரேடியாக எப்படி இல்லாமல் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்சாக சேர்த்து விட்டுருக்கார். அப்பா பிள்ளை எல்லாரையும் இப்படி தான் சேர்த்து விட்டுருக்கார். இல்லை இன்றைக்கி ஒரு நாள் சந்தியானம் பண்ணாட்டா பரவாயில்லை, சொல்லவே கூடாது. தயவு செய்து நான் தாய்மார்கள்ட்ட தான் ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், பட் இட் கேன் ஸ்டாண்ட் ரிப்பிட்டிஷன். இது தாய்மார்கள் கையில் இருக்குது பெரிய தர்மம், அவள் கையில் தான் இருக்குது. அவள் நினச்சா எந்த தர்மத்தையும் சாதிச்சுடலாம். அவளுக்கு மனசில் படறேன்னா எந்த தர்மத்தையும் அனுஷ்டானம் பண்ணாமல் செஞ்சு விடலாம். அதனால் தாய்மார்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமாக அதில் ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணோம். குழந்தைகளோ இல்லை புருஷனோ அண்ணா தம்பியோ யாராக இருந்தாலும், ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய புருஷால் யாராக இருந்தாலும் ஒரு த லீஸ்ட் தட் வி கேன் டூ. அதனால் பெஸ்ட் என்னன்னாக்கா என்த்யூஸ் பண்ணி வாட சந்தியானம் பண்ண முடியாது தூண்டி விடுறது. அதான் வசத்தியான தர்மம். அது ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு தம்பதிகள் இருந்தால், இப்போ 2 பேரும் இந்த பகவான் போய் சேர்ந்தால் பகவான் போய் சேர்ந்து பல வருஷம் ஆகிடுது. அவர் ஜென்மா முழுக்க சந்தியானம் பண்ணாமல் இருந்தார். எங்கள் அப்பாவோட வயசில் பெரியவர். நான் ரொம்ப தயங்கிண்டே சஜஸ்டிவாக பண்ணலாமே அப்படின்னு கெஞ்சாத குறையாக போய் சொன்னாக்க அவள் பஞ்சபாத தீர்த்தம் எடுத்து வைக்க மாட்டேங்கிறா, அதனால் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். சரி அந்த அம்மாவாவது எடுத்து வச்சுருக்கலாம். இது என்ன ஒரு 2 செகண்ட் ஆகும், பஞ்சபாத்திரம் ஜலம் பிடிச்சி வைக்கிறது 2 செகண்ட் ஆகும். அவர் செஞ்சாங்கன்னா அவர் தானே பிடிக்கணும், நான் எதுக்காக கொண்டு கொடுக்கணும்னு அந்த அம்மா ஒரு வீம்பில் இருந்தால். கடைசி மட்டும் அந்த அம்மாவும் பஞ்சபாத்திரம் ஜலம் கொடுக்கல, இவர் செஞ்சாலும் பண்ணலை. 2 பேரும் உலகத்தை விட்டே கிளம்பி போயிட்டா. என்ன பிரயோஜனம்? இது நம்ம ஜென்மா சாபல்யத்துக்காக நாம் செய்யணும். வேற ஒருத்தர் பத்னி செஞ்சு கொடுத்து உபகாரம் பண்ணால்தான் நாம் சந்தியானம்னு. அக்னிஹோத்திரமாக இருந்தால் சரி, யாகமாக இருந்தால் பத்னி பக்கத்தில் இருந்தால் தான் பண்ணலாம்னு இருக்குது. சந்தியாவந்துக்கு அப்படி வைக்கலை. பத்னி பக்கத்தில் இருந்தால் தான் சந்தியாவம்னா பிரம்மச்சாரி எப்படி சந்தியானம் பண்ணுறது? அப்புறம் விதுரனாக இருக்கக்கூட பத்னி இழந்தவன் அவன் எப்படி சந்தியானம் பண்ணுறது? அதனால்
பத்னி பக்கத்தில் இருந்தாலும் சந்தியாவந்தம் எந்த சாஸ்திரத்தையும் வைக்கலை. அதனால் அந்த அம்மா இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும், அனுகூலமாக இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும், நீ மாட்டில் ஒரு பஞ்சபாத தீர்த்தம் எடுத்துக்கோ, நீ மாட்டில் சந்தியானம் பண்ணிட்டு போய் இது யாரையும் கேட்க வேணாம். இதுக்கு ஒன்றும் காசு பணம் தேவையில்லை. ஆற்றுல இருக்க பஞ்சபாத்திரம் போகிறோம், குழாயத்தில் இருந்தால் ஜலம் வர போகிறது. இதுக்கு என்ன செலவு சொல்லுங்க? 15-20 நிமிஷம் டைம் இருந்தால் போகிறோம், காயத்ரி பண்ணி முடிச்சுடலாம், அந்த சந்தியானத்தை முடிச்சுடலாம். அதனால் என்த்யூஸ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி பண்ண வைக்கும்படியாக செய்கிறது ரொம்ப வசத்தியான தர்மம் ஸ்திரீகளுக்கு. கடைசி பட்சம் லீஸ்ட் வாட் வி கேன் டூ இஸ், இன்றைக்கி ஒரு நாள் சந்தியானம் பண்ணேன்னா பரவாயில்லை அப்படின்னு நம்ம வாக்கால் சொல்லாமல் இருக்கணும். என்னாகும், பாக்கி எல்லாத்தையும் விட்டுடுவோம். இது மாத்திரம் எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்கா, ஒரு நாளைக்கு பண்ணாட்டா பரவாயில்லை. மாத்திரு வாக்கியத்தை என்னமோ பெருசாக இவன் மாத்திரு சேவை பண்ணுற மாதிரி அதை மாத்திரம் எடுத்துப்போம். அதனால் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கக்கூடாது. எனக்கு ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொன்ன விஷயம். யாராவது உங்கள்கிட்ட தர்மசாஸ்திரத்தில் சந்தேகம் கேட்டுன்னு வந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் சொல்லுங்கோ, சாஸ்திரம் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதோடு நிறுத்திடுங்கோ. அதுக்கு மேலே உங்கள் சௌரியம்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிடாதவங்கன்னு எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா. ஏன்னா அவள் என்ன பண்ணுவாள், எப்படி அவள் சௌரியம் தான் செய்ய போகிறா, கடைசியில் என்ன பண்ணுவார், அவர் பெரியவரே சொல்லியிருக்கார் உங்கள் சௌரியம்னு சொல்லியிருக்கார். அப்போ நாம் பெரியவாளாக போயிடுவோம். பாக்கி விஷயங்களெல்லாம் பெரியவன்னு ஒத்துக்க மாட்டா. உங்கள் சௌரியம்னு சொல்கிறது மாத்திரம் நாம் பெரியவாளாக போயிடுவோம். அதனால் உங்கள் சௌரியம்னு சொல்லாதங்கோ. அதனால் உங்கள் சௌரியம் சொல்கிறது இல்லை. தர்மசாஸ்திரம் என்ன கேட்டால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதான். நான் சில சமயத்தில் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன், எங்கிட்ட வந்தால் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் ஆன்சர் கிடைக்காது. ஏதாவது சாஸ்திரத்தில் சந்தேகம் கேட்டு வந்தால் கன்வீனியன்ட் ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்காக இது வியாசபீடத்தில் உட்காந்து வைக்கலையா சுவாமி, எது சாஸ்திரத்தில் இருக்கோ அதான். அதனால் அவளுக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக இருக்குன்னாக்க யூ பெட்டர் நாட் ஆஸ்க் மீ தட் கொஸ்டின் சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆன்சர் அவளுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்குதுன்னு தெரியும், மனசு கஷ்டப்பட போகிறதுன்னு தெரியும். யூ பெட்டர் நாட் ஆஸ்க் மீ தட் கொஸ்டின் சொல்லிவிடுவேன். கொஞ்சம் ஏதோ செய்யக்கூடியவளாக இருந்தானாக்கா இது மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு அதோடு விட்டுடுது. இது உங்கள் சௌரியம்னு சொல்லப்படாது. அதனால் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணும். நாம் அனுஷ்டிக்கிறதுன்னு ஒரு பக்கம், தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடியவாட தடுக்காமல் இருக்கிறதுன்னு ஒரு பக்கம். நீ உற்சாகப்படுத்த முடியறதையோ இல்லையோ, மோட்டிவேட் பண்ண முடியறதோ இல்லையோ, தடுக்காமலாவது இருக்கணும். நீ இந்த பண்ணாட்டா பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்லப்படாது. எவ்வளோ பெரிய மனசு இருந்தால் தசரதர் இப்படி காட்டுக்கு போகிறது எதுக்காக போகணும்னா ஸ்ரேயசே விருத்தையே தாத்தே பரமஸ்ரேயஸ். ராமன் காட்டுக்கு போனார், வனவாசத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணார், பித்ருவாக்கி பிரபாதம் பண்ணாருங்கிறது இந்த சரித்திரமானது பின்னாடி வரவா கோடிக்கணக்கான தலைமுறைகளுக்கு சேஷம் கொடுக்க போகிறது. ராமாயணமானது சேஷம் கொடுக்க போகிறது. ராமனுக்கும் ஆத்மதாபத்துக்கு இதுதான் வழி. பித்ருவாக்கி பிரபாதம் தான் ஆத்மதாபத்துக்கு வழின்னு உலகத்துக்கு நூக்க காட்ட போகிறாள். ஸ்ரேயசே விருத்தையே, உன்னுடைய கீர்த்தி விருத்தியாக போகிறது, உன்னுடைய தர்மாச்சரணம் விருத்தியாக போகிறது, உன் கதை விருத்தியாக போகிறது, கதையை கேட்கக்கூடிய வாழ்க்கெல்லாம் ஸ்ரேயஸ் விருத்தியாக போகிறது. எத்தனை விருத்தி இருக்குது. ஸ்ரேயசே விருத்தையே தாத்தே. இப்போ போனால் தானே நீ திரும்பி வர முடியும். 14 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் திரும்பி வரணும் தானே. 7 ஆண்டின் வா என்று இயம்பினல் அரசல் என்றால் அப்படி தானே கைகையுடைய வரத்தை கம்பர் சொன்னார். இப்போ திரும்பி வரணும்னா இப்போ போனால் தானே திரும்பி வர முடியும். திரும்பி வரத்துக்காக இப்போ போயிட்டு வா. புனராகமனாகச்சா ஸ்ரேயஸ். நம்ம சாதாரணமாக என்ன சொல்கிறோம், கிளம்பி போயிட்டு வரவால க்ஷேமாக புனராகமனாகச்சா, க்ஷேமமாக போயிட்டு வரணுங்கிறதுக்காக அப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புறது உண்டோனோ. அதனால் இங்கே ஸ்ரேயசே விருத்தையே தாத்த புனராகமனாகச்சா கச்சஸ்வ அரிஷ்டமவ்யக்ரஹ பந்தானமகுதோ பயம். லக்ஷ்மணனும் கூட இருக்காங்கிற இந்த லக்ஷ்மணன் இன்னும் வேகம் அடங்கலை. அங்கே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்க 31ஆவது சர்க்கத்தில் பரதன் சரியாக ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணதேனா இப்போவே பரதன் தீர்த்து கட்டுறேங்கிறார். அவ்வளவையும் சாந்தப்படுத்தி லக்ஷ்மணன் என்னோட கூட காட்டுக்குவான்னு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கார். அந்த லக்ஷ்மணுக்கு நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணணும், லக்ஷ்மணையும் அனுமதி கொடுக்கணும். லக்ஷ்மணன் அனுஜானிகி சீதாச்சான்வேதி மாமரம்னு சொல்லக்கூடிய ராமனை பார்த்து ஸ்ரேயசே விருத்தையே தாத்த புனராகமனாகச்சா கச்சஸ்வ அரிஷ்டமவ்யக்ரஹ பந்தானமகுதோ பயம் நகி சத்யாத்மனஸ்தாத தர்மாபிமனசஸ்தப வினிவர்த்தயித்தும் புத்தி சக்கியதே ரகுநந்தனா அப்படின்னு தசரதர் நீ மங்களகரமாக போயிட்டு வா, உன்னை தடுக்கிறதுக்கு மனசு இல்லைன்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணார் ராமருக்குன்னு சொல்லி இன்றைக்கி நிறுத்திப்போம். 34 ஸ்லோகம், இன்னும் பல ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. நாளைக்கு தொடர்ந்து, நாளைக்கு சுமித்ரா மங்களாசாசனம் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். சுவாமி கிருப்பை எப்படி இருக்கோ அப்படி நடக்கட்டும். சுமித்ர லக்ஷ்மணுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணக்கூடிய ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாம் அடவீம் வித்தி கச்சதாத யதா சுகம். நாளைக்கு ஹாஃப்வே மார்க், நாளைக்கு 50வது நாளாக இருக்குது. ஹாஃப்வே மார்க் நாளைக்கு சுவாமி கொண்டு பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்கணும். எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. ஜய ஜய ஜப்ய ஜய ஜய சப்த பரஸ்துதி தத்பர விஸ்வனுதே
ಭಣ ಭಣ ಭಿಂಜಿಮಿ ಭಿಂಕೃತನೂಪುರಸಿಂಚಿತ ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೆ ನಟಿತ ನಟಾರ್ಧ ನಟೀ ನಟನಾಯಕ ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮ ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ ದಿನಿ ಶೈನಸುತೆ ಜಾತು ದುರಿಪಾತುಕಮಿಹಾತುರಜನಂದ್ರಾಕ್ಷೋಕಭರಮೂಕಮಪಿ ತೋಕಮಿವ ಪಾಂತಂ ಭೃಂಗರುಚಿಸಂಗರಕೃದಂಗಲತಿಕಂ ತಂ ವಾತಪುರನಾಥಮಿಮಮಾತನುಹೃದಬ್ಜೆ ಗುರುವಾತಪುರೀಶ ಪಂಚಕಾಖ್ಯಂ ಸ್ತುತಿರತ್ನೌ ಪಠತಾಂ ಸುಮಂಗಳಂ ಸ್ಯಾತ್ ಹೃದಿ ಚಾಪಿ ವಿಷೇತ್ ಹರಿಸ್ವಯಂ ತು ರತಿನಾಥಾಯುತತುಲ್ಯದೇಹಕಾಂತಿ ನಾರಾಯಣ 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 நாராயண நாராயண. ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். இந்த 34 சர்க்கம் அயோத்தியா காண்டத்தில் முடிஞ்சதுனாக்க 27 நாள் ராமாயணத்தில் 5 நாள் பாராயணம் பூர்த்தியாகுது. அதனால் கவலைப்படாதுக்கு அப்புறம் 22 நாள் பாராயணம் பாக்கி இருக்கே, நம்ம ஹாஃப் வாட்டர் மார்க் வந்துவிட்டோமே அப்படின்னு கவலைப்பட வேண்டாம். சுவாமி நடத்தி கொடுப்பார். நான் 34 வந்து 5வது நாள் பாராயணம் புனர்வசு ராமாயண கிரமத்தில் 5வது நாள் பாராயணம் 34ஓடு முடியும். நாம் இன்னும் 34 முடியலை, 34 பாதியில் தான் வந்திருக்கோம். மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்திதனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களோ மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயணபராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாக்கியாய சம்யமீந்திராய மங்களம். காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய, ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा, क्षमस्व रघुनन्दना, क्षमस्व गुरुसत्तमा, क्षमस्व हरिसत्तमा. यज्ञेशाच्युतगोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीहरये नमः. गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते. वासुदेव कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि. कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणं. ராமாயணத்தில் அந்த கட்டம் வரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த குழந்தை அபிநயம் பண்ணிவிட்டாரா. துவம் ஆனய ஆசூயிக பிரபலம் துஜானாம் சுய வசிஷ்டபுத்திரம் து சுயஜ்யமாரியம்னு இருக்குது ஸ்லோகம். சீக்கிரமாக அழைச்சிடுவாரா வந்து அந்த குழந்தையா சுயஜ்யான பேர் இருக்கிறதா. ஸ்ரீ ஹரே நம. குருவாயூரப்பா வாசுதேவா.